यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमसतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं नः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं नशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्रं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुलोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च महन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुबलविन्ददलायताक्षं रामन्निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये विरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्निस्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं सकृदेव धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरैर्निन्दिहि रावणिं सकृदेव प्रपन्नादितपास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధువులారా, రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా రామాయణ కథాగానంతో గడపాలనే సంకల్పంతో ప్రారంభించిన రామాయణ ప్రవచన లహరిలో బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించాం. అయోధ్యాకాండలో కూడా రాముని యొక్క వనవాసపు వృత్తాంతం అంతా కూడా ప్రారంభమైంది. వనవాసానికి బయలుదేరిన రామచంద్రమూర్తి గంగానదిని దాటిన తరువాత ఒక చెట్టు కింద ఆగారు దాకా వచ్చాం. ఆ చిట్ట చివరి శ్లోకం తౌ తత్ర హత్వా చతురో మహామృగాన్ వరాహ వృష్యం పృషతం మహారురుం ఆదాయ మేధ్యం త్వరితం బుభుక్షితౌ వాసాయ కాలే యతుర్వనస్పతిం. ఇక్కడ దాకా రామచంద్రమూర్తి గుహుడు దగ్గర కానీ తల్లి పిన్నమ్మ కైకేయి దగ్గర కానీ చెప్పిన మాట తాపసంధర్మమాశ్రిత, నేను తాపస వృత్తినే అవలంబిస్తాను, మునులు ఎలాగైతే జీవిస్తారో అట్లాగే జీవిస్తాను అని చెప్పాడు. గుహుడు దగ్గర కూడా వనమూల ఫలాశన, నేను కేవలం కందమూలాలే భుజిస్తాను అని చెప్పాడు. చెప్పి కదా బయలుదేరాడు. కానీ ఈ సర్గ చివరిలో గంగానదిని దాటిన తరువాత సుమారు మధ్యాహ్నం దాటి అపరాహ్నమైన సమయంలో ఆకలి వేసిన వారి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా 4 మృగములను చంపి ఆహారముగా తినెను అని శ్లోకంలో ఉండేటువంటి అర్థం. వరాహం ఋష్యం పృషతం మహారురుం, ఈ 4 పేర్లు కూడా లేడికి సంబంధించిన పేర్లు. మృగము జాతిలో ఉండేటువంటి వాటి పేరు అంటే చుక్కలతో ఉండేటువంటి లేడి ఒకటి, దుప్పిగా ఉండే లేడి ఒకటి, చాలా బలిష్టంగా ఉండే లేడి ఒకటి. ఇలాంటి పేర్లకి ఈ పేర్లు ఏర్పడతాయి. ఇలాంటి వాటిని తౌ తత్ర చతురో 4 సంఖ్య కూడా చెప్పాడు వాల్మీకి. 4 చంపారు. బుభుక్షితౌ ఆకలి వేసింది వారికి. ఆదాయ మేధ్యం చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకున్నారు అని చెప్పాడు. ఇక్కడ అందరికీ గొప్ప సందేహం, అసలు ఈ శ్లోకం కొత్తగా చేరిందా, వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్నదా, లేకపోతే రాముడు ఇలా తింటాడా మాంసాన్ని, ఇలా రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. వ్యాఖ్యాతల సమయానికి కూడా, గోవిందరాజస్వామి వారి సమయానికి కూడా ఈ శ్లోకం, వారు కూడా ఈ శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం చేశారు. చేసిన వారు లోతులకు వెడదలుచుకోకుండా 4 లేళ్లను చంపి ఆహారం స్వీకరించిరి, ఆ రాత్రి అక్కడే గడిపిరి, అంతే. పెద్దగా వ్యాఖ్యానం చేయలే. మరి దీనికి ఎలాగ అన్వయించాలి అనేది పెద్దలకి గొప్ప సమస్యగా ఏర్పడింది. సమస్య ఏం లేదయ్యా, రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరుతూనే బ్రహ్మవత్ క్షత్రవచ్చైవ జజాప అంటూ ప్రారంభించింది. బ్రాహ్మధర్మాన్ని క్షాత్రధర్మాన్ని కూడా పాటిస్తున్నాడు రాము. ఈ 2 ధర్మాలు పాటించేవాడే బయలుదేరాడు. అలా బయలుదేరిన వాడే పడవెక్కుతూ సుత్రామాణం అంటూ మంత్రం కూడా చదువుకున్నాడు. కాబట్టి క్షత్రధర్మం పోల రాముడు క్షాత్రం పరంగా, క్షత్రియ సంబంధ పరంగా వారు లేడి మాంసాన్ని తినడం ఎలాంటి ఆక్షేపణ లేదు. అంతేకాదు, క్షత్రియులే కాదు, బ్రాహ్మణులు కూడా ఆ సమయాల్లో మునిపుంగవులు కూడా
ఇలా మాంసములు తిన్నట్లుగా భారతాదుల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇదంతా ఎక్కడికి సంబంధించిన అంశములోనూ ఆయా సందర్భాలని బట్టి మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది. నిత్యాహారము కాదు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే పెద్దలు చాలామంది ఇలాంటిది అయి ఉండదు, దీనిలో ఏదో ఒక ఆంతర్యం ఉంటుంది అని గుర్తించి ఈ 4 కూడా 4 దుంపల విశేషాలు అని తేల్చారు. కందమూలములలో ఉండే దుంపల విశేషాలు. ఈ 4ంటిని అలా చెప్పడానికి గల కారణమేమి అంటే వాల్మీకి రామాయణంలోనే మధుమూల ఫలాశన అని చెప్పాడు. కాబట్టి మధువు అంటే మనం అనుకునేటువంటి మద్యాదులు కావు. మూల ఫలములు అంటే కందములు అంటే మాంసము అనే పదానికి సంస్కృతంలో అర్థం ఏంటంటే చర్మం ఉండి చర్మం తీసి లోపల తినే భాగాన్ని మాంసం అని అంటారు. సంస్కృతంలో ఉండే నియమం. అరటిపండు కూడా అలాంటి జాతిలోకే చెందుతుంది. మన తెలుగులో ఒక మాంసలము అనే ఒక కాయ, దానికి తెలుగులో పేరు కలగండ కాయ, కండగల కాయ అంటారు. కలగండ కండగల కాయ. కండగల కాయ అంటే అర్థం దానికి మాంసలహ అని పేరు. అంటే మాంస అనే పేరు ఒక జంతువులకు సంబంధించినటువంటో జీవులకు సంబంధించినో కాకుండా కందమూలాల్లో కూడా కోష్ఠమాంసి లాంటి పదములు ఉన్నాయి. కోష్ఠమాంసి అంటే ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించినటువంటి ఒక దుంప విశేషం. కాబట్టి మాంస అనే పదములకు అర్థమేమి అంటే ఒక పైన ఉండే చర్మాన్ని తొలగించి లోపల కండ కలిగిన, మనలో కండ పెంచగలిగిన ఆహారము అని అర్థం. కాబట్టి దీనిని తీసుకున్నప్పుడు మేధ్యం అనే పదం అలా ఉపయోగిస్తుంది. మేధ్యం అంటే చాలా పవిత్రమైన, పవిత్రం అంటే రక్తము చెందరటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో అది కదా పవిత్రం అంటారు మాంసంలో. కాబట్టి మేధ్యం పవిత్రమైన ఈ కందమూలములు అంటే అర్థం ఏమాత్రం ఇది మాంసము కాదు. కాబట్టి మహారురం, ఈ పురుషతం, ఈ ఋష్యం ఇవన్నీ కూడా దుంపల విశేషములు. చుక్కల దుంపలు ఒకటి, కండగల దుంపలు ఒకటి. ఇలాంటి దుంపలని తత్ర హత్వా అనే పదములకు అర్థమే. హత్వా అంటే చంపిన అర్థం కదా. అంటే ప్రతిదానికి అదే అర్థాన్ని ఇవ్వకుండా హ్రైహరణే ధాతువు, హనహింసాగత్యో అనే ధాతువులో హనహింసాగత్యో అనే ధాతువు మీద నుంచే హత్వా ఏర్పడుతుంది. అంటే అర్థం చంపుట, వెళ్ళుట, పొందుట ఇన్ని అర్థాలు. పొందుట అంటే హత్వా అంటే పొంది అని అర్థం తీసుకోవచ్చు కదా, ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. అంటే అక్కడ ఉండేటి ధాతువును బట్టి, ధాతువుని యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి తీసుకురావచ్చు అని దీని మీద చాలా చర్చ చేసి ఇది దుంపలే తప్ప మాంసములు కాదు అన్నారు. మాంసములు కాకపోయినా అయినా కూడా ఇబ్బంది లేదు అంటూ పెద్దలు ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఏం మనం బాధపడద అవసరం లేదు. రామచంద్రమూర్తి క్షాత్ర ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాడు. కాగా ఇప్పటిదాకా జటలు ధరించాడు తప్ప ఒక ఋషి దగ్గర ఇంకా తాపసాశ్రమ దీక్ష స్వీకరించాలి. ఇంకా ఋషులు ఎవరిని తాను కలవల. ఇది బయలుదేరిన తర్వాత తమసా నది తీరం దాటాడు. ఆ తర్వాత గంగానది తీరానికి వచ్చాడు. గంగానది తీరం దాటిన తరువాత కదా ఇది ప్రథమ రాత్రి కదా. కాబట్టి ఈ రాత్రి సందర్భంలో రామచంద్రమూర్తి స్వీకరించినది మాంసమైనా తప్పు లేదు అంటూ ఇది మాంసమా కాదా అనే చర్చ పెద్దగా చర్చించవలసిన అవసరం లేదు అని దాన్ని తేలికగా తీసేశారు. నిజానికి అక్కడ ఉండేటువంటి తీరు చూస్తే తత్ర సీతమ్మ తల్లిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళడం క్షేమమేనా? అడవిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంతకు మునిపే రాముడు అంటాడు, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లక్ష్మణ, నేనో నువ్వో ముందుండాలి, ప్రక్కన చూసుకోవాలి, వెనక నుంచి వచ్చే ఇబ్బందులు చూసుకోవాలి, సీతమ్మని కాపాడుకోవాలి అని చెప్తాడు. కానీ సీతమ్మని కాపాడుకోవాలి అని చెప్పినటువంటి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా సీతమ్మ తల్లిని విడిచి వాడు దూరం వెళ్ళిపోతారా? వెళ్ళరు కదా. కాబట్టి సమీపంలో ఉండేటువంటి ఆహారాన్ని వీళ్ళు స్వీకరించి ఉంటారు అని దాన్ని అర్థం చెప్పారు. ఆ రకంగా తత్ర హత్వా ఆదాయ మేధ్యం త్వరితం బుభుక్షితౌ. అక్కడ ఆదాయ అంటే స్వీకరించి అంటే తీసుకుని అని ఉంది తప్ప తిని అనే అభిప్రాయం అక్కడ లేదు. కాబట్టి అది ఏం చేశారు అనేది పక్కన పెడితే ఆహారం మాంసము తిన్నా తప్పు లేదు, అది మాంసము కాదు అని 2 రకాల తెలిసారు. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ కూడా మాంసపు ప్రస్తావన రాదు. 2 చోట్ల వస్తుంది. మధ్యలో వచ్చిన చోట కూడా వాస్తు కర్మ నిమిత్తంగా మాంసాహారాన్ని స్వీకరించమని అక్కడ బలి వెయ్యమని రాముడు చెప్తాడు తప్ప స్వీకరించినట్టుగా కనిపించదు. మళ్ళీ సుందరకాండలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఘట్టాన్ని చెప్తున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి న మాంసం రాఘవో భుంక్తే నచాపి మధుసేవతే అని చెప్తాడు. అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ పెద్దలు అంటారు
అమ్మా నువ్వు ఉన్నప్పుడు గంగానది తీరంలో ఆ మధువు స్వీకరించాడు. అంటే మధు అంటే ఈనాటి మనకి మత్తులు కలిగించే మధువులు కావు. ఆ తేనె పట్టులు లాంటివి మధుకములని బిప్ప పువ్వులు ఉంటాయి. వాటిని గట్టిగా పిండి రసాన్ని కూడా తాగుతారు. అది సద్యోబలాన్ని కలిగిస్తుంది అని తాగుతారు. కాబట్టి మాది మధు అది అంగీకార యోగ్యమే. ఎవరైనా సరే యాగాదుల్లో కూడా స్వీకరించే సోమలత కూడా మాదక ద్రవ్యమే అయినప్పటికీ కూడా అది భక్తులు కలిగించేదే అయినప్పటికీ కూడా అది ఎలాగైతే మేధ్యము సేవ్యము అవుతుందో అలా మధు అన్నా కూడా సేవ్యం అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ రామచంద్రమూర్తికి చెప్పారు, సీతమ్మ తల్లికి చెబుతూ నా మాంసం రాఘవో భుంక్తే నాపి మధుసేవతే. అమ్మ అయోధ్యలో ఏమైనా చేశాడేమో, నీ సమక్షంలో చేశాడేమో తప్ప ఆ తరువాత రాముడు ఇప్పటిదాకా కండగల ఆహారమును స్వీకరించుట లేదు. ఏదో ఆనందాన్ని కలిగించే మధు ఇత్యాదులు స్వీకరించటం లేదు. ఏదో శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు తప్ప తన రుచి కోసమో ఆనందం కోసమో స్వీకరించట్లేదని అర్థము అని అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కాబట్టి రాముడు ఒక మాట మాట్లాడిన తర్వాత అబద్ధం అంటూ ఉండదు, రెండవ మాట అంటూ ఉండదు. నా అనృతం నోక్త పూర్వమే నచ వక్ష్యే కదాచన. అబద్ధం ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు, ఇకపైన చెప్పను. రామ ద్విర్న అభిభాషతే, 2 మాటలు మాట్లాడు. ఇది రాముని యొక్క తత్వం. కానీ ఎక్కడ కూడా తాపస ముని యొక్క ధర్మాన్నే పాటిస్తానన్న రాముడు ముని ధర్మానికి వ్యతిరిక్తంగా పాటించడు. దీనికి ఉదాహరణ ఏమైనా ఉందా అంటే ఉన్నది, ముందే ఉన్నది కదా. అడవుల్లోనే తిరగాలని పెద్దమ్మ గారు చెబితే తాను వెళ్లే దారిలో ఎన్నో గ్రామాలు నగరాలు వచ్చిన నగరాలు గ్రామాల్లోకి వెళ్లకుండా బైపాసులో వెళ్ళినట్టుగా ఆ ప్రక్క నుంచి వెళ్ళాడు తప్ప నగరాల్లోంచి వెళ్ళదు. అంటే కేవలం నగరాల్లో నుంచి వెళ్ళకూడదంత ధర్మాన్ని ఇంత బాగా పాటించిన వాడు ఈ ధర్మాన్ని తప్పుతాడా? తప్పే అవకాశం లేదు. కాబట్టి రాముని కథలో ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇదంతా పక్కన పెడితే ప్రాచీన రామాయణం, ఉత్తరాదిలో దొరికేటువంటి పశ్చిమ ప్రాంతీయ రామాయణం ప్రాచ్య రామాయణం అంటారు. ఆ రామాయణంలో ఉండే అద్భుతమైన ఘట్టం. ఈ ఘట్టాన్ని చెబుతూ అక్కడ లక్ష్మణస్వామి దివ్యే రమ్యే పుష్కరిణీ తీరే స్వయంతీ త్వాస లక్ష్మణ అని రాముడు లక్ష్మణుడు అక్కడ చిన్న మడుగు కనిపిస్తే మడుగులోకి దిగి సుగంధీని బహూనిచ అని అనేక రకాల మృణాళ అంటారు. అంటే పద్మాలు వేళ్లతో ఉండేటట్టుగా పీకి పట్టుకొచ్చారు. అవి తినడానికని ఆ తామర తోడులు తినే ఆహారాన్ని స్వీకరించాలని అవి తీసి సీతమ్మ చేతికి ఇస్తే ఆనందపడి పట్టుకుంటే అక్కడ వాల్మీకి వర్ణిస్తారు, తాని చాదాయ వైదేహి సపద్మా శ్రీరివా బభౌ. 2 పద్మాలు పట్టుకున్న లక్ష్మీదేవిలా ప్రకాశించింది సీతమ్మ తల్లి అని అంటారు. అక్కడ ప్రాచ్య రామాయణంలో ఉండే ఘట్టం. మరి ఆ సమయంలో తాని తే త్రయః త్రిరాత్రాయ మృణాళం ప్రాణధారణం, వాటినే స్వీకరించి ఆ 3వ రాత్రి గడిపారు అని వాల్మీకి అక్కడ చెప్పాడు. కాబట్టి స్పష్టంగా ఇది 3వ రాత్రి. అయోధ్య విడిచిన తరువాత ఇది 3వ రాత్రి. కాబట్టి ఈ 3వ రాత్రి అరణ్యంలో మొదటి రాత్రి. ఇప్పటిదాకా తాను గడిపింది తమసానదీ తీరంలో కొన్ని గ్రామాల పరిసరంలో, రెండవది గంగానదీ తీరంలో శృంగుబేరం పరిసరంలో, తన యొక్క దేశపు సరిహద్దులు దాటి అడవిలోకి ప్రవేశించిన మొదటి రాత్రిని రాముడు ఈ ప్రారంభంలో చెబుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ రకంగానూ మనం సందేహించిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు తామర తూడులను ఆహారంగా స్వీకరించారు తప్ప దాన్ని వేరే విధంగా చెప్పడానికి వీల్లేదు అంటూ పెద్దలు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు. ఒకవేళ మాంసము తిన్నాడనుకున్నా కూడా క్షాత్రధర్మాన్ని అనుసరించి ఏ రకంగా తప్పు లేదు. క్షాత్రధర్మాన్ని పాటించేటువంటి రాజులు అడవులకు వెళ్ళినప్పుడు వైఖాన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నప్పుడు మాంసం తినడం శాస్త్రంలో అంగీకారమే కాబట్టి తప్పు లేదు అంటూ ఈ మాంసపు వృత్తాంతాన్ని తప్పు లేదు తప్పు కాదు అని తేల్చారు. కాబట్టి మాంసమా కానవసరం లేదు, కాదా అయినా తప్పు లేదు, ఇది నిర్ణయం. ఇప్పుడు ఆ రకంగా 52వ సర్గ ముగించుకుని 53 సర్గ 53వ సర్గని ప్రారంభించాడు వాల్మీకి. సతం వృక్షం సమాసాద్య సంధ్యామన్వాస్య పశ్చిమాం రామో రమయతాం శ్రేష్ఠ ఇతిహోవాచ లక్ష్మణం. ఈ ప్రారంభంలో కూడా తెచ్చిన మాంసమును తిన్నారు అని ప్రారంభం కాల.
ఆ సమయంగా సందర్భం లేకుండానే సాయంకాలం వీళ్ళు ఆ చెట్టు కింద చేరిన వారే సీతమ్మ తల్లిని అక్కడ ఉంచి వీరిద్దరు సంధ్యాం అన్వాస్య పశ్చిమాం సాయంకాలపు సంధ్యావందనాన్ని చేసుకున్నారు. రాముడు ఎక్కడ ధర్మాన్ని తప్పకుండా ఉంటాడు. సకాల సంధ్యావందనాన్ని మానడాన్ని వాల్మీకి చెప్తాడు చాలా సందర్భాలు. అలా సంధ్యని చేసుకున్న తర్వాత రామ రమయతాం శ్రేష్ఠ ఇతిహ ఉవాచ లక్ష్మణం. రమయతాం శ్రేష్ఠ అంటే ఆనందింపచేసే వారిలో అగ్రగణ్యుడైన రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడో గమనించండి అని వాల్మీకి ఇతిహ ఉవాచ లక్ష్మణం. ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడో అంటాడు. ఏం గొప్పగా మాట్లాడతాడు ఇక్కడ సర్గలు అంటే నిజానికి ఈ సర్గ అంతా కూడా దశరథుణ్ణి కైకేయిని భరతుణ్ణి తిడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎంత పని చేశాడు మా నాన్న, అడవికి పంపించేశాడు. కైకేయి ఎంత దుర్మార్గురాలు, అడవికి పంపించేసింది. హాయిగా భరతుడు రాజ్యం చేసుకుంటాడు. ఇది కథ. మరి రాముని యొక్క పాత్రకి కానీ రాముని యొక్క మనస్తత్వానికి కానీ ఇలా మాట్లాడడం కుదురుతుందా అంటే వాల్మీకి ముందే చెప్పాడు రమయతాం శ్రేష్ఠ. చాలా అందంగా మాట్లాడే వాళ్ళల్లో ఆనందింపచేసే వాళ్ళలో శ్రేష్ఠుడు రాముడు. ఎందుకన్నాడంటే లక్ష్మణస్వామిని మళ్ళీ తిప్పి అయోధ్యకి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ సందర్భం. లక్ష్మణస్వామికి ఒక పెద్ద కష్టం కలిగించాలి. అమ్మో ఇంత కష్టమా అడవి అనిపించాలి. లేదా అక్కడ నేను నువ్వు లేకపోతే అయోధ్యలో ఎంత ఉపద్రవం కలుగుతుందో అని మళ్ళీ అతను ఒకసారి గుర్తు చేయాలి. లక్ష్మణుడు వెనక్కి వెళ్ళేటట్టు చేయాలి. తాను సీత మాత్రమే ఈ కష్టాన్ని అనుభవించాలి. లక్ష్మణస్వామి కష్టాన్ని అనుభవించడం అవసరం లేదు అని రామచంద్రమూర్తి మనస్సులో అనుకుని ఇతిహ ఉవాచ అనుకుని మాట్లాడుతున్నాడు రాముడు. ఇది వ్యాఖ్యాతలు చెప్పే ఇది. అధ్యేయం ప్రథమారాత్రి యాతా జనపదాద్బహి యా సుమంత్రేణ రహిత తాన్నోత్కంఠితుమర్హసి. చాలా కష్టంగా ఉంది లక్ష్మణ. ఇప్పటిదాకా 2 రాత్రులు గడిపినప్పటికీ కూడా ఇది 3వ రాత్రి అరణ్యంలో సుమంతుడు కూడా లేకుండా మనం గడుపుతున్నాం. అంటే పూర్తిగా అడవిలోకి వచ్చాం. ఇది మొదటి రాత్రి మన ముగ్గురికి. జాగ్రత్తవ్యం అతంద్రిభ్యాం, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏమాత్రం ఏమరపాటు పనికిరాదు. అద్య ప్రభృతి రాత్రి. ఇప్పటిదాకా పర్వాలా, గ్రామాల పరిసరాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరో ఒకరు రక్షించేవాడు ఉన్నారు. గంగానదీ తీరంలో ససైన్యంగా గుహుడు రక్షించాడు మన్ని. తమసా నదీ తీరంలో మన చుట్టూ పౌరులంతా ఉండి రక్షించారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడి నుంచి మనం జాగ్రత్తగా మెలకువగా ఉండవలసిన రాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయి. యోగక్షేమౌహి సీతాయా వర్తేతే లక్ష్మణ ఆవయోహో. సీతమ్మ తల్లి యొక్క యోగక్షేమం 2 మన బాధ్యత కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాత్రిం కథంచి దేవేమాం సౌమిత్రే వర్తయామహే. ఏదో రకంగా రాత్రులు గడపాలి తప్ప నిద్రలో గడిపే అవకాశం కూడా లేదు లక్ష్మణ, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లక్ష్మణస్వామికి కొంచెం భయం కలిగిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. చాలా కష్టపడాలి, అడవిలో నిద్రపోకూడదు, ఇలాగే ఉండాలి మనం అని చెప్తున్నాడు. ఇదంతా విన ఎందుకు అన్నయ్య నేను చెప్పినట్టుగా అడవికి మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళిపోతాను అంటాడేమో లక్ష్మణస్వామి అని రాముని యొక్క ఉద్దేశ్యం అని. సతు సంవిశ్య మేదిన్యాం మహార్హశయనోచిత ఉపావర్తామహే భూమౌ ఆస్తీర్య స్వయమార్జితై. ఇద్దరు మాట్లాడుతూ ఆకులు తెచ్చుకున్నారు. లేకపోతే అప్పటికే సీతమ్మ తల్లికి పక్క వేసి పడుకున్నారు. ఒక పక్కన తిరిగి ఆవిడ పడుకుంది. వీళ్ళిద్దరు ఈ ప్రక్కన ఆకులు వేసుకుని పడుకోవడానికి సిద్ధమవుతూ రాముడు కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాడు. లక్ష్మణస్వామి పడుకోమన్నాడు. పడుకుని ఇమాహ సౌమిత్రయే రామో వ్యాజహాన కథా శుభాహ. లక్ష్మణస్వామికి శుభవంతములైన కథలను రాముడు చెప్తున్నాడు. రాముడు చెప్పేవేమీ శుభాలు కావు, అంతా కూడా నిందారోపణే. అయినప్పటికీ కూడా శుభయుక్తములైన కథలను రాముడు చెప్తున్నాడు అన్నాడు. అంటే వాల్మీకిలో ఉండే భావమేమి, రామునిలో ఉండే భావాన్ని వాల్మీకి శుభ అనే పదం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు. అంటే లక్ష్మణస్వామికి సుఖాన్ని కలిగించడం కోసం, లక్ష్మణస్వామికి అడవి అంటే భయం కలిగించడం కోసం చేసి, భయం కలగలేదని తెలిసి, మొహంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని గమనించి అయోధ్యలో చాలా కష్టపడతారయ్యా, నువ్వు నేను లేకపోతే వెనకెడిపో అని చెప్తాడు. ఆ చెప్పే సందర్భం కాబట్టే వ్యాజహార్ కథాహ శుభాహ, శుభములైన కథలు చెప్పాడు. ధ్రువమద్య మహారాజ దుఃఖం స్వపితి లక్ష్మణ కృతకామాతు కైకేయీ తుష్టా భవితుమర్హతి. నిజంగా రాజుగారు చాలా బాధపడుతూ నిద్రపోతారు, ఏమాత్రం సుఖంగా ఉండరు. ఏడిచి ఏడిచి ఆయన అలుపు తప్పి అదుపు తప్పి నిద్రపోతాడేమో తప్ప నిద్రపోవాలని నిద్రపోడు. కానీ కైకేయి కృతకామ తు కైకేయి, కైకేయి అయితే సుఖంగా తాను ఏదైతే సాధించాలనుకుందో దాన్ని సాధించి హాయిగా పడుకుంటుంది.
ఇది రాముడు చెప్పిన మాట. ధ్రువ మధ్యమ సాహిదేవి మహారాజం కైకేయీ రాజ్యకారణాత్ అపి నశ్యామయేత్ ప్రాణాన్ దృష్ట్వా భరతమాగతం. దశరథుడు ఇప్పుడు ప్రాణాలతోనే ఉంటాడు. తండ్రి ఏం పర్వాలా. ఎందువల్ల? భరతుడు వచ్చేంత వరకు కైకేయి దశరథుడు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. ఎందువల్ల అంటే భరతుడు రాగానే రాజ్యం నీది అని చెప్పించాలి. రాజు చెప్పాలి కదా. రాజు చెప్పేంత వరకు అంటే భరతుడు వచ్చేంత వరకు దశరథుడు బాగుంటాడు. ఆ తర్వాత దశరథుడిని విడిచిపెట్టేస్తుంది, లేదా ఏదైనా చేసేయచ్చు కదా. రాజ్యంలో ఉండే కుతంత్రాలన్నీ అలాగే కదా ఉంటాయి. ఒకవేళ దశరథుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ బతికిస్తే, మళ్ళీ ఆ మాట మార్చో ఆజ్ఞ మారిస్తే మళ్ళీ గందరగోళం ప్రారంభం అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా చేసేయచ్చు. అపిరచ్యామయేత్ ప్రాణాన్. ఆ తర్వాత తండ్రి గారు ఉంటారా ఉండరా తెలియట్లేదు లక్ష్మణ. చాలా కష్టమైనటువంటి దశ ఏర్పడింది మనకి. అనాథశ్చ హి వృద్ధశ్చ మయాచైవ వినాకృత కిం కరిష్యతి కామాత్మ కైకేయీ వశమాగత. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామికి కోపం తెప్పించాలి. దశరథుడంటే చాలా కోపం. ఇంతకుముందు అయోధ్య నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు దశరథుడిని తిట్టాడు తప్ప లక్ష్మణస్వామి కైకేయిని తిట్ల. ఇదంతా తండ్రి గారి పనే. తండ్రి గారిని ఏదైనా చేస్తా, నేను తండ్రి గారిని నిర్బంధిస్తా, నువ్వే రాజు కావాలి అంటే తండ్రి యొక్క నెపాన్ని, తండ్రి యొక్క తప్పుని తాను ఎత్తి చూపించాడు లక్ష్మణస్వామి. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు కూడా తండ్రి యొక్క తప్పునే చెప్తున్నాడు. అంటే లక్ష్మణస్వామికి మళ్ళీ ఆ తీవ్రత, వెనకటి తీవ్రత రావాలి. కాబట్టి అనాథశ్చ, మనిద్దరం లేం కాబట్టి అనాథగా ఉండిపోయాడు తండ్రి. వృద్ధశ్చ, చాలా పెద్దవాడు. మయా చైవ వినాకృత, నేను లేకుండా, నేను కూడా లేను కదా, నేనుంటే ఏదో చూసుకునేవాడిని. కింకరిష్యతి కామాత్మ కైకేయీ వశమాగత. ఇంకే కైకేయికి లొంగిపోయి ఇంకా కామపు నిద్ర నుండి తేరుకోని తండ్రి ఇంకేం చేయగలుగుతాడు? ఇంకేం చేయలేడయ్యా. కాబట్టి ఇదం వ్యసనమాలోక్య, ఈ వ్యసనాన్ని గనక చూచి రాజ్ఞశ్చ మతి విభ్రమం కామయేవ అర్ధధర్మం ధర్మాభ్యాం గరీయానితి మే మతి. ఇది చూస్తే గనక అర్థం, ధర్మము, అర్థము, కామము, ఈ మూడింటిలో మోక్షం ఎలాగో గొప్పది, దాన్ని చేర్చక్కర్ల. ఈ మూడింటిలో కామమే చాలా గరీయాన్, గొప్పది అని తెలుస్తుంది, బలవంతమైనది అని తెలుస్తుంది. కృష్ణ పరమాత్మ కూడా భగవద్గీతలో చెప్తాడు కదా, కామ జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసనం. ఏ అనుభవానికైనా ఏ ఆర్జనకైనా ముందు కామం ప్రారంభమవుతుంది. కామాత్ భవతి క్రోధ, క్రోధాత్ సంజాయతే కామ, కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ. వరుసగా ఈ పతనావస్థ అంతా కామంతో ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి కామం చాలా గొప్పది. ఎప్పుడైనా సరే ధర్మము, అర్థము, కామము ఉంటే, ఈ మూడు ఉంటే, అర్థము, కామము ఈ రెండు ఉంటాయి. ఈ అర్థము, కామము ఉండేటువంటి ఈ వరుసలో అర్థమేమో ధర్మానికి సంబంధించి ఉండాలి, కామమేమో మోక్షానికి సంబంధించి ఉండాలని మన పెద్దలు ధర్మమోక్షముల మధ్యలో అర్ధకామాలు ఉంచారు. అర్ధకామాలు ఉంచడంలో కూడా ముందు అర్థము, తర్వాత కామము ఉంచారు. అంటే ధర్మ, అర్థ, కామ ఈ మూడింటిలో కామం బలవంతంగా ఉంటుంది, బలవత్తరంగా ఉంటుంది. కారణం, ఎంత సంపాదించినా వీడు సంపాదించి దాచుకోవడానికి కాదు కదా, సంపాదించింది అనుభవించడానికి అనుకుంటాడు. అనుభవించాలని కూడా అనుకోలేని వాడు మూర్ఖుడు అని పిలువబడతాడు. ఎప్పుడైనా ఒక ఐశ్వర్యానికి, ఒక డబ్బుకి మూడే గతులు ఉంటాయి: దానం, భోగో, నాశ. దానమైనా ఇవ్వాలి, అనుభవించడం అనుభవించాలి, లేదా నశించిపోతుంది. తిస్రో గతయో భవంతి విత్తస్య యో నదాతి నదాతి నభుంక్తే తస్య తృతీయా గతిర్భవిష్యతి. ఆర్యావృతంలో చెప్తారు. అంటే దానము, భోగము, నాశము మూడే గతులు డబ్బుకి. అందులో దానమిస్తే అది ధర్మాన్ని పాటించినట్టు, అనుభవిస్తే కామాన్ని పొందినట్టు అవుతుంది. అది కనుక ఈ రెండూ చేయలేదనుకో, తస్య తృతీయా గతిర్భవిష్యతి, అది నశించిపోతుంది. దాచామనుకోండి ఎవరి పాలో అవుతుంది తప్ప మన దానానికి ఉపయోగించదు, మన భోగానికి ఉపయోగించదు కదా. కాబట్టి ఏది సంపాదించినా దానికి ఒక పర్యవసానం, పర్యవసితమైనది కామమే. కాబట్టి కామం చాలా గొప్పది. ఆ కామం కోసమే కదా ఇంత జరిగింది అంటూ రామచంద్రమూర్తి అర్థము కంటే, ధర్మము కంటే కామం చాలా గొప్పది అని ఇక్కడ కామం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి
కోహి అవిద్వానపి పుమాన్ ప్రమదాయా కృతే త్యజేత్ ఛందానువర్తినం పుత్రం తాతో మామివ లక్ష్మణ. ఎవరైనా భార్య మాట విని తన యొక్క మాట వినేటువంటి తన యొక్క చెప్పు చేతల్లో ఉండేటువంటి మంచి కుమారుణ్ణి వదులుకుంటారు. నాలాంటి కుమారుణ్ణి అడవికి పంపిస్తారు. ఇదంతా కామం యొక్క తీవ్రత వల్ల ఏర్పడిందయ్యా. ఇక్కడ సుఖీభత ఛందానువర్తినం పుత్రం, ఇలా ఛందానువర్తినటువంటి నాలాంటి కుమారుని పంపించరు కదా. సుఖీభత సభార్యశ్చ భరత కైకయీసుత ముదితాన్ కోసలాదేకో యో భోక్ష్యతి అధిరాజవతు. భరతుడు చాలా అదృష్టవంతుడు. హాయిగా కోసల దేశాన్ని ఒకే ఒక్క నాయకుడై పరిపాలిస్తాడు. నేను లేను, తండ్రి ఉండడు. తండ్రి నేను లేకపోతే తానే ప్రముఖుడవుతాడు. ఈ రాజ్యాన్ని హాయిగా పరిపాలిస్తాడు. పరిపాలించిన వాడు ఆ రాజ్యపు తీరులో ఉండిపోతాడు తప్ప తల్లులను ప్రేమగా చూసే అవకాశం తనకుండదు. రాజ్యతంత్రమే అట్లా సాగుతుంది. కాబట్టి తల్లులను ప్రేమగా చూసే అవకాశం ఉండదు కదా. ఇక్కడ నహి సర్వస్య రాజ్యస్య ముఖమేకం భవిష్యతి. అతడే ప్రముఖుడై ఏలుకుంటాడు రాజ్యాన్ని. తాతేచ వయసాతీతే మయిచ అరణ్యమాశ్రితే. తండ్రి గారికి ఏమో వయస్సు గడిచిపోయింది, ఉంటారో లేదో తెలీదు, నేనా అడవికి వచ్చేశాను. కాబట్టి భరతుడిదే రాజ్యమంతా. అర్ధధర్మౌ పరిత్యజ్య యః కామమనువర్తతే ఏవమాపద్యతే క్షిప్రం రాజా దశరథో యథ. ఎవరైతే అర్థాన్ని ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి, అర్థం సంపాదించడం తప్పు కాదు, ధర్మాన్ని సంపాదించడం కూడా తప్పు కాదు, అది ధర్మం చేయవలసినటువంటిది పని. కానీ ఈ రెండింటినీ విడిచిపెట్టి గనక కేవలం కామమే కావాలని కోరుకుంటే ఎలా పాడైపోతారో వాళ్ళకి పెద్ద ఉదాహరణ మా నాన్నగారు. కామమే కావాలనుకుంటే ఈ రకంగా దశరథుడులా చెడిపోతారు. మన్యే దశరథాంతాయ కైకేయీ సంప్రాప్త. కైకేయీ సౌమ్య సంప్రాప్త. సంప్రాప్త అంటే మనకి సమీపించింది అని అర్థం. తెలుగులో ఒక అందమైన పదం దాపురించింది అంట. కైకేయి మనకి దాపురించిందయ్యా. ఎలా దాపురించిందో తెలుసునా? 3 కారణాలకి దాపురించింది. దశరథ అంతాయ, తండ్రి గారు చనిపోవడానికి. మమ ప్రవ్రాజనాయ చ, నేను అడవికి వెళ్ళిపోవడానికి. రాజ్యాయ భరతస్య చ, అంటే భరతుడికి రాజ్యం కోసం, తండ్రి గారు మరణించడం కోసం, నేను అడవికి వెళ్ళడం కోసమే కైకేయి దాపురించింది అన్నాడు. కైకేయి సౌమ్య సంప్రాప్త, చాలా పెద్ద మాట కైకేయి విషయంలో. ఇలా అంటాడా రాముడు అంటే అనే అవకాశం లేదు. ఎందువల్ల? ఇంతకు మునిపే రాముడు లక్ష్మణస్వామి కైకేయి విషయంలో చిన్నగా తప్పు మాట్లాడితేనే నతేంబా గరిహితవ్యాస మధ్య తాత కదాచన. లక్ష్మణ, ఎప్పుడు కూడా మన చిన్నమ్మని ఏమి అనడానికి వీల్లేదు. మధ్యమ మాత అంటే కైకేయి, మధ్యలో ఉండే తల్లి, ఆవిడే అనడానికి వీల్లేదు, ఆవిడేమనద్దు నువ్వు అని లక్ష్మణస్వామికి చెప్పినటువంటి వాడు రాముడు ఇలా అంటాడు. అంటే లక్ష్మణస్వామిలో తీవ్రత పెంచడం కోసం చేస్తున్నాడు. అలా ఉంటుంది. ఈ ప్రకారంగా రాజ్యాన్ని సాధించింది లక్ష్మణ. కాబట్టి ఆ రాజ్యమంతా తన పాలై అపి ఇదానీం న కైకేయి సౌభాగ్యమదమోహిత కౌసల్యాంచ సుమిత్రాంచ సంప్రపాధేత వత్కృతే. ఇంకా నా మీద కోపం ఉంటుంది కదా, అడవికి పంపించింది. కౌసల్య మీద సహజంగా ఉండే కోపం ఉంటుంది. నా మీద ఉండేటువంటి ఒక ఇతనే రాజు కావలసిన వాడు, మా అబ్బాయికి ఇతనే అడ్డుగా ఉన్నాడు, ఎలాగో తొలగించాను తప్ప ఇంకా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారనేటువంటి కోపం ఉంటుంది కదా. మత్కృతే, నా సంబంధించి. కాబట్టి కైకేయి ఈ సౌభాగ్యాన్ని పొందినది. అంటే ఈ రాజ్యాన్ని పొందినటువంటి ఆ మదము చేత కౌసల్యని కానీ సుమిత్రాంచ, సుమిత్రాదేవిని కానీ, నా తల్లిని కానీ నీ తల్లిని కానీ, లక్ష్మణ మీ అమ్మని మా అమ్మగారిని కూడా సంప్రపాధేత, చాలా బాధలు పెడుతుందయ్యా. కాబట్టి మా స్మ మత్కారణాదేవి సుమిత్రా దుఃఖమావిసేతు. తండ్రి ఎలాంటి వాడో పక్కన పెట్టే, కైకేయి ఏం చేసిందో పక్కన పెట్టే. కౌసల్య బాధపడుతుంది, పడితే పడది. కానీ నా కారణంగా సుమిత్రాదేవి బాధపడడానికి వీల్లేదు. సుమిత్ర ఎందుకు బాధపడుతుంది? తన కొడుకు కూడా అడవికి వచ్చాడు కదా. నువ్వు అడవికి వచ్చావు కాబట్టి ఆవిడకి 2 బాధ ఉంటుంది. అదే కనుక సుమిత్రకి బాధ కలిగించకుండా ఉండాలి అంటే, సుమిత్రాదేవిని ఓదార్చాలి అంటే, లక్ష్మణ అయోధ్యాం ఇతః ఏవత్వం కాల్యే ప్రవిశ లక్ష్మణ, నీవు వెళ్ళిపోవలసింది అంటాడు రాము. ఇదంతా విన్నాడు. క్షుద్ర కర్మాహి కైకేయి. మొహంలో ఎలాంటి విక్రియ లేదు లక్ష్మణస్వామికి. వెళ్ళే ఆలోచనలో తాను లేడు.
ఇంకా చెప్తాడు, క్షుద్ర కర్మాహి కైకేయి, నా మాట వినవా, చాలా పాపాత్మురాలయ్యా కైకేయి, కాబట్టి ద్వేష్యం అన్యాయమాచరేతు, చాలా అన్యాయం చేస్తుంది. పరిదద్యా హి ధర్మజ్ఞే భరతే మమ మాతరం, నా తల్లికే కాదు నీ తల్లికి కొంచెం కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. నూనం జాత్యంతరే కస్మిన్ స్త్రియ పుత్రై వియోజితా జనన్యా మమ సౌమిత్రే తస్మాదేతత్ ఉపస్థితం. ఆవిడ ఎంత ఎంత కష్టం కలిగిస్తుంది అంటే, జాత్యంతరే కస్మిన్ స్త్రియ పుత్రై వియోజిత. ఆవిడ ఎప్పుడైనా సరే ఆ తల్లి తన కడుపున పుట్టిన పిల్లాన్ని ప్రేమించినంతగా మరొక తల్లి కొడుకుని ప్రేమించే అవకాశం ఉండదు కదా. కాబట్టి ఈ తల్లిని ప్రేమించదు, మనని ప్రేమించదు. కాబట్టి మనని ప్రేమించకపోవడం, మనం దూరం అయ్యాం కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఆ అయోధ్యలోనే ఉండేటువంటి సుమిత్రని కైకేయిని కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం చాలా మెండుగా ఉంది. కాబట్టి మయాహి చిరపుష్టేన దుఃఖ సంవర్ధితేన చ విప్రాయుజ్యత కౌసల్య ఫలకాలే ధిరస్తుమ. ఎంత దురదృష్టవంతురాలు కౌసల్య. మయాహి చిరపుష్టేన, చాలా కాలం నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకే ఏకపుత్ర, ఒకే కుమారుడు కదా. ఒకే కుమారుడితో ఉండే కౌసల్య చిన్నప్పటి నుండి నాకెప్పుడు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తారా, ఎప్పుడు కిరీటం పెడతారా, ఎప్పుడు పొంగిపోదామా అని చూస్తుంది. చిరపుష్టేన, చాలా కాలంగా ఇదే అభిప్రాయంతో ఉందాడు. అలాంటి ఆవిడ దుఃఖ సంవర్ధితేన చ, ఒక్కసారి దుఃఖాన్ని పెంపొందించేటట్టుగా అయిపోయాను. విప్రాయుజ్యత కౌసల్య, నేను ఆవిడకి దూరం అయిపోయాను. ఫలకాలే ధిగస్తుమ, చాలా ఆవిడ ఆనందించవలసినటువంటి సమయంలో నేను ఆవిడకి దూరం అయ్యా. ఇది రాముడి యొక్క బాధ. అంటే ఉదాహరణకి ఒక తల్లి ఉందనుకోండి, ఒక తల్లి కనుక పిల్లవాడు చాలా ప్రయోజకుడై కార్లలో తిరుగుతూనో, చక్కగా ఏదో విదేశాలు తిరుగుతూనో, బాగా సంపాదిస్తూనో, సుఖంగానో మంచి పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఆనందపడాలి అని ఉంటుంది. అలా ఆనందపడేంత వరకు పిల్లవాడిని పెంచింది. ఆనందపడే సమయంలో పిల్లవాడికి అలాంటి పదవి చిక్కల, లేదా అలాంటి యోగం చిక్కల, సౌఖ్యం చిక్కల. కానీ ఆ పిల్లవాడు తను విరాగంతో ఉన్నాడు, పర్వాలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా వస్తుంది అనే విరాగంతో ఉన్నాడు. కానీ ఆ పిల్లవాడికి కలిగే బాధ అంటే ఇప్పటిదాకా నన్ను ఎలా చూడాలనుకుందో తల్లి అలా చూడలేకపోయింది కదా అని బాధ ఉంటుంది తప్ప తనకి రాజ్యం దక్కలేదని ఉండదు, తనకి పదవి రాలేదని ఉండదు. అంటే తన బాధ తనకి దక్కలేదన్న దానికంటే తనకు దక్కుతుందని ఇన్నాళ్ళు ఆశపడ్డ కౌసల్య యొక్క మాట నెరవేరలేదు, ఆవిడ యొక్క కోరిక నెరవేరలేదని బాధ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బాధని ఇక్కడ రావడం అన్వయించుకుని చాలా బాధపడతాడు. చాలా విలప్య బహు అంటాడు వాల్మీకి, చాలా ఏడ్చాడు అని అంటాడు. ఏడవడానికి గల కారణం రాముడికి తన రాజ్యానికి దూరం అయ్యాడని కాదు, కౌసల్య యొక్క ఆ కోరిక తీర్చలేకపోయాను నేను అనే అభిప్రాయమే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఉండే శ్లోకాన్ని చెప్తాడు. మాస్మ సీమంతిని కాచిత్ జనయేత్ పుత్రమీదృశం సౌమిత్రే యోహమంబాయా దద్విశోకమనంతకం. ఎంత ఆనందపడిందో, ఎంత ఆశపడిందో. నాలాంటి దురదృష్టవంతులైన కుమారుణ్ణి కంది కాబట్టే ఆవిడ కష్టాన్ని పడుతోంది అని మన్యే ప్రీతి విశిష్టాస మత్తో లక్ష్మణ శారిక యస్యాహ తచ్చుయతే వాక్యం సుఖపాదమరేర్దశ. ఇది అన్వయం కుదరనటువంటి శ్లోకంలా అనిపిస్తుంది. కౌసల్యాదేవి 2 పక్షుల్ని పెంచుకుంది ఇంట్లో, ఒక గోరువంక, ఒక చిలుక. ఈ 2 ఉన్నాయి. గోరువంక మాట్లాడగలిగే జాతికి చెందినది, చిలుక మాట్లాడుతుంది. ఎంత నేర్పిస్తే అది జాగ్రత్తగా తేలికైనటువంటి గురువుల పదాలు కాకుండా లఘు పదాలు, విరళమైన పదాలు పలకడానికి ఇబ్బంది ఉండదు. వాటికి ఉండేటువంటి ఆ నాల్క యొక్క స్థితి అగ్నిహోత్రుడు శపించాడని కాదంబరిలో చెప్తారు. పక్షులకు కూడా ఇది వరకు మాట్లాడే ఒక అవకాశం ఉండేది, అన్నింటినీ శపించాడు. తర్వాత ఒక చిలుకకు మాత్రం ఆ జాతికి చిన్న మినహాయింపించి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతావులే అని శాపం గోచరం ఇచ్చాడని మనకు ఆ కథ తెలుస్తుంది. పురాణాంతరంలో కథ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ చిలుక గోరువంక మాట్లాడేటట్టుగా నేర్పుకుంది. కౌసల్య యొక్క అంతఃపురంలో ఉంటాయి. అలాంటి ఒకనాడు కౌసల్య ఆరాధన చేసి దేవుడికి నివేదన చేద్దామని పరమాన్నాన్ని ఏర్పరిచింది. పరమాన్నాన్ని దేవుడి దగ్గర పెట్టింది. ఆడ కళ్ళు మూసుకుని పూజ చేస్తోంది, ఏదో చేస్తోంది. ఒక పిల్లి వచ్చింది. పిల్లి పాయసం తినబోతున్న సమయంలో గోరువంక మాట్లాడుతుంది. ఓ సుఖ పాదం అరేహే దశ. అగో మన కౌసల్య యొక్క శత్రువు వచ్చాడు పిల్లి. అంటే చాలాసార్లు వచ్చి ఉంటాడు.
చాలాసార్లు పాయసం పెట్టినప్పుడల్లా వాడు తినేసి ఉంటాడు. ఇవి గమనించాయి ఈ గోరువంక చిలుక. కాబట్టి మళ్ళీ పాయసాన్ని ముట్టుకోవడానికి ఆ పిల్లి వచ్చాడు. నువ్వు గమవారు దగ్గర ఉన్నావు కదా, వెంటనే దాని కాలు కొరికి దాన్ని పంపించేట్టుగా చెయ్యి అని గోరువంక చెబుతూ ఉంటే కౌసల్యకి మెలకు వచ్చి చూసి అబ్బా నా కోసం ఈ రెండు కూడా ఎంత ప్రేమను పెంచుతున్నాయని గోరువంకని ముద్దాడింది అని మనకి రామాయణంలో చెప్తారు. మన్యే ప్రీతి విశిష్టాస మత్తో లక్ష్మణ శారిక యస్యాహ తతు శ్రూయతే వాక్యం సుఖపాదమరేర్దశ. అంటే కౌసల్య దేవుడికి నివేదన చెయ్యాలని పెట్టిన పరమాన్నాన్ని ముట్టుకోవడానికి వచ్చినటువంటి పిల్లినే అది కౌసల్యకి శత్రువయింది కాబట్టి దాన్ని లేకుండా చెయ్యి అని ఒక గోరువంక కౌసల్యకి ఆనందాన్ని కలిగించడం కోసం, కౌసల్యకి కష్టం కలిగించకుండా ఉండడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే నేనేం చేశాను, ఆవిడకి అన్ని కష్టాలు ఏర్పరిచి వచ్చేసాను. అంటే ఒక గోరువంక చేసినంత పని కూడా నేను చేయలేకపోతున్నానయ్యా. మా తల్లి దగ్గర ఉండే గోరువంక మా తల్లిని ఇంకా ప్రేమగా చూసుకుంటోంది. తల్లికి ఎలాంటి కష్టము రాకుండా చేయాలని ఆ గోరువంక కథ చెప్పింది కౌసల్య. ఆ కథ గుర్తు రాముడికి. అంటే ఇలా అంది విషయాలన్నా గోరువంక, ఇది నా ఆర్గింపు పాయసాన్ని కాపాడింది ఈ గోరువంక, నాకెంత ప్రేమో అందిట. కాబట్టి కౌసల్యకి అంత ఆనందాన్ని కలిగించిన గోరువంక అంతా కూడా నేను చేయలేకపోతున్నానే తండ్రికి. కాబట్టి ఎంత దురదృష్టవంతుణ్ణి అన్నాడని ఈ శ్లోకాన్ని ఉటంకిస్తాను. ఈ శ్లోకంలో ఇలా ఊరుకో, రాముని యొక్క వేదాంతోపదేశమంతా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నది అని పెద్దలు చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ గోరువంక స్థానంలో గురువుగా నిలబడి ఉంటారు, చిలుక స్థానంలో భగవంతుడు పిల్లిని అవిద్యారూపంగా చూపించి ఇలా ఉంటుందయా మానవుని యొక్క జీవితము అని ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క సంబంధాన్ని తెలియచేసే శ్లోకంగా వ్యాఖ్యానంలో తెలియజేస్తారు. వేదాంతంలోకి వెళ్ళకుండా మనం వెళదాం. ఇక్కడ ఉండే ఘట్టాన్ని మనం తెలియజేస్తారు. ఇక్కడ కౌసల్య పెట్టిన పాయసం ఆత్మస్వరూపమని, దానికి ఎలాంటి అవిద్య అంటుతున్నా గోరువంక అనేటువంటి గురువు గారు భగవంతుడే ప్రార్థన చేస్తారు, నీవే వాడికి అవిద్య తొలగించాలి. గురువు దైవంతో సమానం తప్ప దైవం కాడు కదా. ఈ ఆత్మకి సంబంధించినటువంటి ఆటంకాలన్నీ తొలగించవలసిన వాడు భగవంతుడే. కాబట్టి భగవంతుడినే ఆయన ప్రబోధిస్తాడు. గురువు భగవంతుని ప్రబోధిస్తాడన్న కారణం మనకి తిరుప్పావై ప్రారంభంలోనే గోదాదేవి యొక్క స్థితి ఎలాంటిదో, ఇటు భగవంతుడికి ఇటు జీవునికి కూడా తాను చెప్పే పాఠం ఎట్లాంటిదో ఈ శ్లోకంలో ఆ రకమైన భావన అంతా కూడా వ్యాఖ్యాతలు చేస్తారు. ఆ రకంగా గోరువంక చూపించినంత ప్రేమను కూడా నేను చూపించలేకపోతున్నానే అని రాముడు బాధపడి శోచంత్యాశ్చ అల్పభాగ్యాయా నకించిత్ ఉపకుర్వత పుత్రేణ కిమపుత్రాయా మయా కార్యమరిందవ. అంటే గౌరవంక చేసినంత పని కూడా చేయలేదే, అయ్యో నా స్థితి ఇంతకంటే నేనేం చెప్పుకోను లక్ష్మణ. అల్పభాగ్యాహి మే మాత, నా తల్లి చాలా అల్పభాగ్యులు, ఎంతో పొందాలనుకుంది, ఏమీ పొందలేకపోయింది. ఎన్నాడు దశరథుని వల్ల పెద్ద సుఖాలు అనుభవించాల, ఇకపైన నేను రాజునైతే సుఖంగా ఉందాం అనుకుందేమో తెలియదు, కానీ అది కూడా కాకుండా అయిపోయింది. కౌసల్య రహితామయ, నేను లేకుండా కౌసల్య తరేయ నిషుభి చేతే పరమ దుఃఖార్థ పతిత శోకసాగరి, చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది లక్ష్మణ. ఏకహి అహం అయోధ్యాంచ పృథివీంచాపి లక్ష్మణ తరేయ నిషుభి క్రుద్ధో నలు వీర్యమకారణ. నేను చేతగాని వాడిని కాదు లక్ష్మణ. నేను గనక కోపగించితే, నేను గనక ఒకసారి మొండి పట్టుదల పడితే ఇది పెద్ద నా కష్టం కాదు, ఈ కష్టాలన్నీ తొలగించుకోవడం కష్టం కాదు, కానీ అకారణంగా వీర్యాన్ని ప్రకటించకూడదు. రెండోది అధర్మ భయభీతశ్చ, నేను ఒక్కడిని కూడా అయోధ్యకి కలిగిన ఆటంకాన్ని కష్టాన్ని తొలగించగలను, ఈ లోకం మొత్తానికి కలిగిన కష్టాన్ని కూడా తొలగించగలను. కానీ నాకు ఉండేటువంటి ఇది అధర్మ భయభీతశ్చ, అధర్మానికి భయపడుతున్నాను. నా తండ్రి గారి సత్యప్రతిజ్ఞను నేను నెరవేర్చవలసి ఉంది, తండ్రి గారి ఇచ్చిన మాటలు నేను పాటించవలసి ఉన్నది. కాబట్టి నేను అధర్మానికి భయపడి ఆగుతున్నాను తప్ప ఇది నాకు లెక్కలోది కాదు లక్ష్మణ అంటూ తన ప్రతాపాన్ని కూడా చెప్పాడు. అంటే ఇవన్నీ చెప్పడంలో తాత్పర్యం ఏమి అంటే, సుమిత్ర బాధపడుతోంది అంటే లక్ష్మణస్వామిలో చలనం లేదు. నా తల్లి బాధపడుతోందయ్యా, నేను లేను కదా, నా తల్లి ఒక ఏకపుత్ర, నేను ఒక్కడే కొడుకు, నీ తల్లికి ఇద్దరు కొడుకులు, నువ్వు అడవికి వచ్చిన శత్రుఘ్నుడు ఉంటాడు, కానీ మా అమ్మగారి సంగతి ఏంటి? కాబట్టి నువ్వు వెళితే తప్ప నువ్వు మా అమ్మకి కుమారుడిగా ఉండి ఆవిడ ఓదార్చు అని చెప్పాడు.
చెప్పిన కౌసల్య యొక్క దుఃఖాన్ని చెప్పిన లక్ష్మణస్వామిలో ఎలాంటి చలనం లేదు సరిగదా, నువ్వేమవుతావు అనే భయం కలిగి. నేను పెడతాననుకో, నువ్వు ఒక్కడైపోవా, సీతమ్మ ఒక్కదైపోదా అంటే నేను అంత గొప్పవాడిని తెలుసునా, ఎలాంటి కష్టాన్నైనా తొలగించుకోగలదు అంటూ తన యొక్క ఉపన్యాసం పరంపరలో చెప్తున్నాడు. అంటే చెప్పే ప్రతి మాటకి ఒక భావాన్ని చెప్పాలి, లోపల ఒక భావం ఉంటే కదా ఒక మాట వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ రాముడు అసందర్భమే అయినా కూడా ఇక్కడ నేను ఎలాంటి కష్టాన్నైనా తొలగించుకోగలను, నాకు ఎలాంటి కష్టము అనకూరదు అని చెప్పాడంటే నేను నన్ను రక్షించుకోగలను, నీవు అయోధ్యకి వెళ్ళు అని చెప్పినట్టు. కాబట్టి తేన లక్ష్మణ నా అద్యాహం ఆత్మానమభిషేచయే ఏతదన్యచ్చ కరుణం విలప్య విజనే బహు. ఇప్పటికిప్పుడు నేను పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలనుకుంటే ఆపేవాడు ఎవడు లేడు లక్ష్మణ, కానీ చేసుకోను, నా ధర్మం, ఇక్కడే ఉంటా నేను. కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ఏ కష్టము ఉండదు, కాబట్టి నీవు వెనక్కి వెళ్ళవలసింది అంటూ బాధపడుతూ రాముడు విలప్య విజనే బహు అనేక రకాలుగా చాలా బాధపడ్డాడు. అశ్రుపూర్ణముఖ, ముఖమంతా కన్నీళ్లతో నిండిపోయింది అని వాల్మీకి చెప్పారు. ఈ చెప్పిన సందర్భంలోనే మన వ్యాఖ్యాతలు రాముడు తన రాజ్యం కోసం కాదని గుర్తించాలి. ఎందువల్లంటే నేను గనక తలుచుకుంటే నా రాజ్యం నాకు వస్తుంది అన్న రాముడు కూడా అడవిని పాటిస్తూ ఇంకా బాధపడుతున్నాడంటే కారణమే. బాధపడడం అవసరం లేదు కదా. అంటే కౌసల్య యొక్క బాధని కౌసల్య ఎంతో ఆశపడితే ఆశ నెరవేరకుండా అయిపోయిందనే బాధ మాత్రమే రాముడిలో ఉంది తప్ప వేరే ఇతర బాధ లేదని గుర్తించాలి అంటూ వ్యాఖ్యాతలు తెలియజేస్తారు. కాబట్టి ధ్రువ మధ్య విలప్య ఉపరతం రామం గతార్చిషమివానలం సముద్రమివ నిర్వేగం ఆశ్వాసయత లక్ష్మణ. అలాగే చాలా బాధపడుతూ ఉన్న రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడైతే కాస్త బాధ తగ్గిందో లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. నైతదౌపైకం రామ ధ్రువ మధ్య పురీరాజన్ అయోధ్యాయుధినాంబర నిష్ప్రభాత్మయి నిష్క్రాంతే గతచంద్రేవ శర్మది. లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడుతూ అంటాడు, అన్నా నువ్వు లేనిదే అయోధ్య ఏమాత్రం ప్రభ లేకుండా, ఏదో కరెంటు లేని ఇంటిలాగా, దీపం లేని ఇంటిలాగా నిష్ప్రభగానే ఉంటుంది తప్ప అయోధ్యకి మళ్ళీ వెళ్ళేటట్టు ఉంటుందా? నేను మళ్ళీ వెళతాను అయోధ్యకి, నేను వెళ్ళను. కాబట్టి నీవు లేని చోట అది ప్రభ ఉండదు. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే నాకు వెలుగు అనిపిస్తుంది. నిష్ప్రభాత్మయి నిష్క్రాంతి గత చంద్రేవ శర్వరి. ఒక చీకటి రోజుల్లో గనక చంద్రుడు గనక లేకపోతే ఆకాశం ఎంత చీకటిగా ఉంటుందో అంత చీకటిగా అయోధ్య ఉంటుంది. అంతేనా? నైతదౌపైకం రామ యదిదం పరితప్యసే విషాదయసి సీతాంచ మాంచైవ పురుష వృషభ. నువ్వు బాధపడుతూ ఉంటే నాకు సీతకు కూడా చాలా బాధ కలుగుతుందయ్యా. మా ఇద్దరిని ఓదార్చవలసిన పెద్దవాడివి, నువ్వు ఎలా బాధపడుతున్నావు? నువ్వు బాధపడడానికి వీల్లేదు. నచ సీతాత్వయాహీన, నన్ను వెళ్ళమని కదా ఇదంతా చెప్పావు, నాకు అర్థమై, కానీ నేను వెళ్ళను. ఇది లక్ష్మణస్వామి మాట. ఈ మాటలో నచ సీతాత్వయాహీన, ఎలాగైతే సీత నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను, ఒక నీళ్ళల్లో వేసి ఉండే చేపని ఒడ్డు మీద పడేస్తే కనుక ఎంత అది గిలగిలా కొట్టుకుని ప్రాణాలు విడుస్తుందో అలా విడిచేస్తాను సీతమ్మ చెప్పింది కదా. అందుకని కదా సీతమ్మను వెంట తీసుకొచ్చావు. అదే విధంగా నచ సీతాత్వయాహీన, నీవు గనక లేకపోతే సీత ఎలాగైతే బతకలేదో నచ అహమపి రాఘవ, నేను అంతే. మీ ఇద్దరు అలాంటి వాళ్ళం. ముహూర్తమపి జీవామహ, కొద్ది కాలం కూడా బతక. జలాత్ మత్స్యౌ ఇవ ఉద్ధృతౌ, నీటి నుండి పైకి విడదీసినటువంటి చేపల వలె మేమిద్దరు ప్రాణాలు విడుస్తాను తప్ప సీతమ్మ ఎలాగో నువ్వు సీతమ్మని విడవకుండా నువ్వే వెళ్ళు అంటున్నావు. మా ఇద్దరిని విడవన్నావా? సీతమ్మను ఉంచుకుని నన్ను పంపిస్తారంటున్నావే. సీతమ్మ ఎలాగో నేను అలాగే. నేను అడవికి వెళ్ళను, సీతమ్మ నువ్వు పంపించవు కదా. సీతమ్మను ఎలాగైతే పంపించమో నన్ను పంపించవద్దు. నేను అడవికి వెళ్ళను, అయోధ్యకి వెళ్ళను. కారణం నీటి నుండి విడిపోయిన చేపల వల్ల నేను బతికేవాడిని కాను అని లక్ష్మణస్వామి. అంటే ఇంత మాటకి ఏది ప్రతిఫలం అంటే లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాట ప్రతిఫలం మాట. రాముడు ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే లక్ష్మణస్వామి చెప్పాడు కాబట్టే నువ్వు ఎంత చెప్పినా నేను వెళ్ళను అని లక్ష్మణస్వామి తీర్మానించాడు అని గుర్తించాడు. నహితాతం సశత్రుఘ్నం న సుమిత్రాంచ పరంతప సుమిత్రాం పరంతప ద్రష్టుమిచ్చేయమద్యాహం స్వర్గం వాపి త్వయా వినా. నహితాతం న శత్రుఘ్నం, నాకు తండ్రి గారు అక్కర్లా. నువ్వు తండ్రి గారితో ప్రారంభించావు కదా,
నాకు తండ్రి అక్కర్లా, నా తమ్ముడు అక్కర్లా, మా అమ్మగారు కూడా నాకు అక్కర్లా, నాకెవరూ అక్కర్లా. కాబట్టి తాతం శత్రుఘ్నం సుమిత్రాంచ పరంతప ద్రష్టుం ఇచ్చేయం అద్య అహం. నేను ఏమాత్రం వాళ్ళని చూడాలనుకోవట్లేదు సుమా, వాళ్ళని చూడాలనుకోవట్లేదు. స్వర్గం వాపిత్వయా విన, అది స్వర్గమే అయినా కూడా నాకు అవసరం లేదు. నువ్వు నన్ను మళ్ళీ అయోధ్యకి వెళ్ళు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయవద్దు. కాబట్టి తతస్తత్ర సుఖాసీనౌ నాతి దూరే నిరీక్ష్యతాం యగ్రోధే సుకృతాం శయ్యా భేయాతే ధర్మవత్సలు. ఇద్దరు ధర్మవత్సలు. వాల్మీకి ప్రయోగంలో ఇద్దరూ ధర్మవాత్సల్యం కలిగిన ఇద్దరికిద్దరే తామేదైతే ధర్మాన్ని అని పాటిస్తున్నారో ఆ ధర్మం యందు పూర్తిగా దృఢబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కూడా. కానీ అలా మాట్లాడుకుంటూ సీతమ్మకి కొంచెం దూరంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా నాతి దూరే నిరీక్షత. సీతమ్మని చూచారు, హాయిగా ఆవిడ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. ఆవిడకేం భయం, ఇద్దరున్నారు, రాముడు ఉన్నాడు, లక్ష్మణస్వామిని కాపాడడానికి ఆవిడకి ఇబ్బంది లేదన్నట్టుగా సుఖంగా పడుకుని ఉంది. సీతమ్మను చూచి ఇద్దరు కూడా క్రమంగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు. స లక్ష్మణస్య ఉత్తమ పుష్కలం వచ. ఆ తర్వాత లక్ష్మణస్వామి చాలా మాట్లాడారు. ఏం మాట్లాడాడంటే ఉత్తమ పుష్కలం వచ, ఉత్తమమైన పరిపుష్టి కలిగించేటువంటి పరిపుష్టి కలిగించేటువంటి మాటలు మాట్లాడాడు. ఆ మాటలు ఎంత ఉపయోగించాయంటే నిశమ్య చైవం వనవాసమాదరాత్ సమాహ సమస్తాః విదధే పరంతప ప్రపద్య ధర్మం సుచిరాయ రాఘవ. లక్ష్మణస్వామి ఇక్కడ మాట్లాడిన మాటల వల్ల ఇంకా లక్ష్మణస్వామిని ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళు అనే ప్రయత్నం రాముడు చేయాల. ఎందువల్లంటే ఇక పూర్తిగా 14 ఏళ్ల వనవాసంలో ఏమాత్రం కష్టం కలగకుండా ఉండేటట్టుగా లక్ష్మణస్వామి చాలా మాటలు చెప్పాడు అంటూ వాల్మీకి చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడో చెప్పాల, ఇదే బోధాంశం. నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను, నువ్వు లేకపోతే నాకు స్వర్గం కూడా అక్కర్లా, నాకు తల్లి అక్కర్లా, తండ్రి అక్కర్లా, తమ్ముడు అక్కర్లా. కానీ నువ్వు లేనిది నిష్ప్రభగానే ఉంటుంది, అది ఎలా పోతే నాకే, వాడు ఎలా అయినా పర్వాలా, నాకు నువ్వే కావాలి, నేనైతే వెళ్ళను. ఇది లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాట. దాంతోపాటుగా తాను చెప్పినటువంటి మాటల్లో సీతను విడిచి ఉండలేనట్టుగా నేను ఉండలేను, కానీ నిన్ను విడిచి నేను వెళ్ళే అవకాశం లేదు అని చెప్పిన తర్వాత ఒక బలమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుని లక్ష్మణస్వామి నాతో ఉన్నాడని గుర్తించిన రాముడు పూర్తిగా 14 ఏళ్ళు కూడా నాతో ఉండడానికి స్థిరపడ్డాడు అని అంగీకరించి ఇంకా అడవికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళు సిద్ధపడ్డారు. తతస్తు తస్మిన్ విజనే వనే తదా మహాబలౌ రాఘవ విషవర్ధనౌ నతౌభయం సంభ్రమం అభ్యుపేయతు యథైవ సింహౌ గిరిసానుగోచరు. వీరిద్దరూ కూడా గుహల్లో ఉండే సింహాల వలె చాలా చక్కగా అరణ్యవాసాన్ని కొనసాగించడానికి ధైర్యాన్ని పొంది ఉన్నారు అంటూ 53వ సర్గని వాల్మీకి ముగించారు. తత అథ 54 సర్గ 54వ సర్గ ప్రారంభం. తేతు తస్మిన్ మహావృక్షే ఉషిత్వా రజనీం శివ విమలే అభ్యుదితే సూర్యే తస్మాత్ దేశాత్ ప్రతస్థిరి. ఆ రాత్రి జాగ్రత్తగా గడిచింది. ఆ చెట్టు కిందే పడుకున్నారు. పొద్దున్న లేచి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఎత్ర భాగీరథీం గంగా యమునాభిప్రవర్తతే దిగ్గుస్తం దేశముద్దిశ్య విగ్రాహ్య సుమహధ్వనం. అక్కడి నుంచి కాస్త ముందుకు వెళ్ళారు. ఇది వత్సదేశము అంట, అంటే వత్సదేశం యొక్క పీఠభూముల్లోకి చేరారు. ప్రయాగ అంటేనే ఈనాటి ప్రయాగరాజు అంటున్నారు కదా మహాబాధుని. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు రామచంద్రమూర్తి. ప్రయాగ ఉండే ప్రాంతాన్ని ఆనాడు వత్సదేశము అనేవారు. ఈ ప్రయాగకి ఈ వత్సదేశానికి పరమటి దిక్కున దాని మత్స్య దేశము అనేవారు. దానికి తూర్పు వైపున పాంచాల దేశము అని ఉండేది. ఒకవైపు కోసల జనపదాలు అలా ఉండేటువంటి మధ్య భాగంలో వీడు ఉన్నారన్నమాట. అలాంటి ఆ ప్రయాగ దగ్గరికి వచ్చిన తరువాత తే భూమి భాగాన్ వివిధాన్ దేశాంశ్చాపి మనోరమాన్ అదృష్టపూర్వాన్ పశ్యంతః తత్ర తత్ర యశస్విన. అక్కడ ఉండే నగరాలు అవన్నీ దూరంగా చూస్తూ ఇది ఈ నగరం, ఇది ఈ పట్టణం, ఇది ఈ నగరం అంటూ చూస్తూ ఆనందిస్తూ రాముడు నడిచి ఇంకా ముందుకు వెడుతున్నాడు. యథాక్షేమేణ గచ్చన్ సహ పశ్యంశ్చ వివిధాన్ ద్రుమాన్ నివృత్తమాత్రే దివసే రామ సౌమిత్రిమబ్రవీత్. అలా జాగ్రత్తగా ఇక ప్రయాగ త్రివేణి సంగమం ప్రాంతం దాకా వచ్చిన తర్వాత
రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, ప్రయాగమభిత పశ్య సౌమిత్రే ధూమమున్నతం అగ్నే భగవత కేతుం మన్యే సన్నిహితో ముని. ప్రయాగ దగ్గరలో దూరంగా పొగ కనిపిస్తోంది కదా, పొగ వస్తోంది అంటే అక్కడ యజ్ఞం జరుగుతోందని లెక్క. యజ్ఞం జరుగుతోంది అంటే అక్కడ మహర్షి ఎవరో ఉన్నారు కాబట్టి లక్ష్మణ మన మహర్షిని సేవించాలి. కాబట్టి నూనం ప్రాప్తాస్మ సంభేదం, ఇక్కడ దాకా ఉండేటువంటి ఈ గంగా యమునుల యొక్క సంగమం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సంగమ ప్రాంతం దాకా వచ్చాం కాబట్టి ఆ సంగమం యొక్క శబ్దం మనం వింటున్నాం కదా. తదాహి శ్రూయతే శబ్ద వారినో వారిఘట్టిత, ఒక నీరు తగులుకున్నప్పుడు కలిగే శబ్దాన్ని మనం వింటున్నామే, అదే ప్రయాగ, అదే త్రివేణి సంగమం అంటూ త్రివేణి సంగమాన్ని చూచి దారూణి పరిభిన్నాని వనజై ఉపజీవిభి భరద్వాజాశ్రమే చైతే దృశ్యంతే వివిధాద్రుమా. ఆ ప్రయాగ సమీపంలోనే భరద్వాజాశ్రమం ఉండేది. ఈనాటికి కూడా కుంభమేళాలు లాంటివి ఏర్పరిచినప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి భూభాగాన్ని భరద్వాజాశ్రమం అనే పేర్లతోనే పెడతారు. కారణం అక్కడ భరద్వాజ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఉండేది, చాలా పెద్ద ఆశ్రమం ఉండేది. భరద్వాజ మహర్షి అంటేనే చాలా గొప్ప మహర్షిగా కీర్తిస్తారు. ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వం అనేటువంటి గ్రంథంలో భరద్వాజుడు అనే పేరెందుకు వచ్చింది అంటేట, భరే దేవాన్ భరే యజ్ఞాన్ భరే విప్రాన్ గురూనపి భరే భార్యాంశ్చ పుత్రాంశ్చ భరద్వాజోస్తు సోముని. భరద్వాజు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆనాటి రోజుల్లో పెద్ద ఒక విద్యాపీఠం పెట్టినట్లుగా, పెద్ద యూనివర్సిటీ పెట్టినట్లుగా అక్కడే దేవతలను ఆరాధించే వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు, అక్కడే యజ్ఞములు జరిగే వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు, అక్కడ గురువులంతా కూడా పీఠాధిపతులు లాంటి వాళ్ళందరికీ వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు, అక్కడే ఋషులందరి తపస్సు చేసుకోవడానికి వ్యవస్థను ఏర్పరిచాడు, అక్కడే అలా ఉండే గురువుల యొక్క భార్యలు ఉంటారు కదా, ఆ భార్యలు పిల్లలు వాళ్ళు ఉండడానికి వీలైనటువంటి వసతులన్నీ ఏర్పరిచాడు ఆనాటి రోజుల్లో భరద్వాజ మహర్షి. కానీ అంత గొప్ప భరద్వాజ ఆశ్రమం ఉంటారు. భరద్వాజుని యొక్క విందైనా భరద్వాజుని యొక్క ఆతిథ్యమైన అంత గొప్పగా ఉంటుంది అని అంటారు. ఇక్కడ అలాంటి భరద్వాజ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంతం అది. మనం చూసే చెట్లన్నీ కూడా భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలోనే ఉంటాయని నేను ఎప్పుడో విన్నాను లక్ష్మణ. అలాంటి చెట్ల సమీపంలోకి మనం వస్తున్నాం. భరద్వాజుని యొక్క ఆశ్రమం దీనికి సమీపంలో ఉన్నది అని. ధన్వినౌ తౌ సుఖం గత్వ లంబమానే దివాకరే గంగా యమునయో సంధౌ ప్రాపతు నిలయం మునే. జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఆ గంగా యమున సంగమాన్ని దాటుకుంటూ ధనస్సులు ధరించిన వారై సూర్యాస్తమయం అవుతుంది అంటే ఉదయం లేచారు, సంధ్యావందనాలు పూర్తి చేసుకున్నారు, ఏదో కాస్త ప్రసాదం తీసుకున్నారు, బయలుదేరారు. సాయంకాలం అయింది. అంటే త్రివేణి సంగమం దాటి భరద్వాజుని యొక్క ఆశ్రమానికి సమీపించేంత వరకు కూడా సాయంకాలం లంబమానే దివాకరే, సూర్యుడు మళ్ళీ పశ్చిమ దిక్కులో పడిపోతున్న సమయం కల్లా ఆ రాత్రి కల్లా భరద్వాజాశ్రమానికి చేరు. రామస్తు ఆశ్రమమాసాద్య త్రాసయం మృగపక్షిణ గత్వా ముహూర్తమధ్వానం భరద్వాజముపాగమతు. రాముడు త్రాసయం మృగపక్షిణ, రాముడు వస్తుంటే అక్కడ ఉండే పక్షులు పశువులన్నీ కూడా అదృష్టపూర్వం అంటారు. అంటే ఇంతకుముందు చూడని రూపాన్ని చూస్తున్నాయి. ఇక్కడ అలా పక్క భయంగా పక్కకి వెళ్ళి జరిగి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా. అలాంటి వాటిని చూసుకుంటూ రాముడు భరద్వాజాశ్రమంలోకి ప్రవేశించాడు. తతస్థు ఆశ్రమవాసాద్య, అలాగే ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించినటువంటి వాడై మునేహే దర్శనకాంక్షితో, మునిని చూడాలి అనిపించి సీతయా అతుగతౌ వీరౌ దూరాదేవ అవతస్థుతు. సీతతో పాటుగా సీత అనుసరించి వస్తుంటే ముందు రాముడు, తర్వాత లక్ష్మణుడు, తర్వాత సీతగా ఉండేటువంటి తీరులో భరద్వాజ మహర్షిని సేవించడం కోసం దూరంగా నిలబడి ఉన్నాడు. భరద్వాజ మహర్షి దూరంగా ఉన్నాడు, ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇలా వెళ్ళడం సమంజసం కాదని దూరంగా ఆగారు. దూరంగా ఉంటే సప్రవిశ్య మహాత్మానం ఋషిం శిష్యగణైర్వృతం సంశ్రితం వ్రతమేకాగ్రం తపసా లబ్ధ చక్షుషం. తపస్సు చేస్తే తప్ప ఈ కళ్ళకు కనిపించిన గొప్ప మహర్షి భరద్వాజ మహర్షి. అలాంటి మహర్షి మనం చూస్తున్నాం అంటూ ఆనందంతో రాముడు సప్రవిశ్య మహాత్మానం శిష్యగణై వృతం, శిష్యులంతా చుట్టూ ఉండే ఆ భరద్వాజ మహర్షిని రామచంద్రమూర్తి సేవించాడు. వారు సైగ చేస్తే దగ్గరికి వచ్చారు. హుతాగ్నిహోత్రం దృష్ట్వైవ
అగ్నిహోత్రాన్ని చూచిన వాళ్ళై మహాభాగం కృత అంజలి. ఆ మహర్షికి కృతాంజలితో రాముడు సౌమిత్రిణా సార్ధం సీతయాచ అభ్యవాదయతు. అభ్యవాదయత్ అంటే ప్రవర చెప్పినట్లుగా, అంటే నేను ఫలానా దశరథుడు కుమారుణ్ణి, నా గోత్రం ఇది, ఎందుకు వచ్చా అని తన యొక్క స్థితిని అంతా చెప్పాలి. అలా చెప్పి నమస్కరించడాన్ని అభ్యవాదము అంటారు. అభివాదము అంటే అర్థం. అభివాదము అంటే గోత్రం చెప్పి నమస్కరించడం. అభ్యవాదము అంటే తన యొక్క పూర్తి సంకల్పాన్ని, అంటే తాను ఎవరి కుమారుడు, ఎక్కడ ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, మిమ్మల్ని సేవించడానికి కారణం ఏమి, ఇవన్నీ చెప్పారు. అంటే ఏం చెప్పాడు? తండ్రి గారు అడవికి పంపించారు, ఇలా వచ్చారు, అడవిలోనే ఉండాలనే విషయాన్ని అంతా కూడా భరద్వాజ మహర్షి విన్నవించాడు. న్యవేదయత ఆత్మానం తస్మై లక్ష్మణ పూర్వజ పుత్రౌ దశరథస్యామాం భగవన్ రామలక్ష్మణు. మీరిద్దరం కూడా దశరథ మహారాజు కుమారుడు, రామలక్ష్మణుడు అంటారు మమ్మల్ని. భార్యా మమ ఇయం వైదేహి కళ్యాణి జనకాత్మజ. జనకుని యొక్క కుమార్తె కళ్యాణి, చాలా శుభగురాలు నా భార్య. మాంచ అనుయాత విజరం తపోవనం అనిందిత. మా ఇద్దరితో పాటు అడవిలోకి తాను వచ్చింది. అనిందిత, ఆ రావాల్సిన అవసరం లేకపోయినా నా మీద ప్రేమతో వచ్చింది. అనిందిత అంటే అర్థం. నిందిత అంటే ఒక వెళ్ళాలి అనేటువంటి నెపం లేకుండా, వెళ్ళవలసినటువంటి బాధ్యత అవసరం లేకుండా కూడా వచ్చింది అని చెప్పడం. అలా అనిందిత తపోవనమాగత పిత్ర ప్రవ్రాజ్యమానం సౌమిత్రి అనుజ ప్రియ. నాకైతే నియమం ఉన్నది, కానీ తమ్ముడికి కూడా నియమం లేదు. నన్ను విడిచి ఉండలేక ప్రియుడై తాను నన్ను అనుసరించాడు అని అయం అన్వగమద్భ్రాత మనమేవ దృఢం వ్రత. ఎంత చెప్పినా వినకుండా నాతో అడవికి రావడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా దృఢవ్రతుడై లక్ష్మణుడు వచ్చాడు. పిత్రా నియుక్త భగవన్. ఆ రకంగా మేము ముగ్గురము కూడా మా తండ్రి గారి చేత వనవాసానికి నియోగించబడ్డ వాళ్ళం. కాబట్టి ప్రవేక్ష్యామ తపోవనం, మేము ఇక్కడి నుంచి తపోవనానికి వెళ్ళాలి. ధర్మమేవ ఆచరిష్యామ, ధర్మాన్నే ఆచరిస్తాము. ధర్మాన్నే ఆచరిస్తూ తత్ర మూలఫలాశనా, ఇక్కడ నుండి కందమూలములే తింటూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇంతకు ముందు తిన్నటువంటిది ఏ రకంగానూ రాముని యొక్క తాపసాశ్రమానికి ఆటంకం కలగదని గుర్తించాలి. ఇది వ్యాఖ్యాత విషయం. ఇక్కడ దీక్ష పట్టారనుకో, రామదీక్షో నృసింహదీక్షో పట్టాలనుకున్నప్పుడు అంతకుముందు తనకు ఎలాంటి అలవాట్లున్నా, తన జాతిని పట్టో కులాన్ని పట్టో ధర్మాన్ని పట్టో రకరకాల తినే అలవాటు ఉన్నప్పటికీ కూడా దీక్ష పట్టిన తర్వాత సంకల్పం చేసిన తర్వాత తిన్నది కదా. అదే స్థితిలో ఇక్కడ దశరథ భరద్వాజ మహర్షి దగ్గర సంకల్పం చేస్తున్నారు. తండ్రి గారి చేత నియుక్తులమై ఇక్కడ నుండి తపోవనానికి ప్రవేశిస్తున్నాము. తపోవనం ప్రవేక్ష్యామ. ఇక్కడ నుండి తపోవనానికి మేము ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి ఇకపైన మూల ఫలాశనాహ. మూలములంటే కందలు, ఫలములంటే పండు. వీటినే తింటూ ఉంటాం. ఫలమూలాశనౌదాంతౌ తాపసౌ ధర్మచారిణ. ఎక్కడ చూసినా కందమూలములే తింటున్నారు, కందాలు ఫలాలు తింటున్నారని చెప్తారు వాల్మీకి. కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఉండేటువంటి విషయంలో రాముడిలో ఎలాంటి కళంకం చూసే అవకాశం ఉండదు. ఇక ముందు తిన్నటువంటి మాంసం కూడా అది ఏమాత్రం ధర్మ విరుద్ధం కాదని గుర్తించాలి అనేది వ్యాఖ్యాతుల యొక్క నిర్ణయం. ఆ రకంగా ఇక్కడ మహర్షి సమీపంలో, అంటే మహర్షి సమక్షంలో వీళ్ళు దీక్షను స్వీకరిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి తపోవనానికి వెళ్ళేటట్టుగా వీళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాజపుత్రస్య ధీమతః ఉపానయత ధర్మాత్మ గాం అర్ఘ్యం ఉదకం తతః. అది విన్న తరువాత భరద్వాజ మహర్షి రాజపుత్రస్య ధీమతః, చాలా బుద్ధిమంతుడైన రాముడు. ధీమతః అంటే చాలా బుద్ధిమంతుడు అంటే అర్థం, తాను ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఆతిథ్యానికి తనేదో సంకల్పించిన తర్వాత అబ్బాయి నేను అన్నం తినండి, నేను కూరలు తిన్ను, దీక్ష పట్టాను అంటే మహర్షికి అది అవమానం కలుగుతుంది కదా. తాను ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తర్వాత చెప్పకూడదు ఇప్పుడు కూడా, నేను ఫలానా వస్తువు తినను అనేది పెద్దల దగ్గర ముందు చెప్పి తాను ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి తప్ప తినవేసిన తర్వాత అబ్బే ఇవేం తినండి నేను కందమూలాలే తింటాను అంటే మహర్షి యొక్క ఆతిథ్యానికి అమర్యాద ఏర్పడుతుంది.
కానీ ఇవంతా ఆలోచించి రాముడు అడవిలోకి వెళతాము, కందమూలాలే తింటాము, మేము ముగ్గురము దీక్షాపరులం అయ్యాము అని చెప్పడంలో కారణం ధీమత, చాలా బుద్ధిమంతుడు రాముడు. అంటే ముందే విషయాలంతా తెలియజేశాడు అని ఉపాదయత ధర్మాత్మ. అందువల్ల భరద్వాజ మహర్షి గాం అర్ఘ్యం ఉదకంతత, మహర్షులకు ఇచ్చేటువంటి తీరులో ఉండేటువంటి గాం అంటే అర్థం ఆవులు అని అర్థం కాదు. గాం అంటే ఆవులని కాకుండా మహర్షులకు ఇచ్చేటువంటి ఆతిథ్యం ఏదైతే ఉంటుందో ఆతిథ్యాన్ని భరద్వాజ మహర్షి కూడా ఆ సీతారామలక్ష్మణుడికి అందించాడు అని శ్లోకంలో ఉండే అన్వయం. ఆ రకంగా నానావిధాన్ అన్నరసాన్ వన్యమూల ఫలాశ్రయాన్ తేభ్యో దదౌ తప్తతపాహ వాసంచైవ అభ్యకల్పయతు. అనేక రకాల అన్నరసములను వన్యమూలములను అలాంటి వాటిని తేభ్య దదౌ తప్తతపాహ, చాలా తెలిసినటువంటి భరద్వాజ మహర్షి వారేమి తినడానికి యోగ్యమైనటువంటి అనరసములు ఉంటాయో వాటినిచ్చి ఆ రకంగా ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాడు. మృగపక్షిభిరాసీన మునిభిశ్చ సమంతత రామమాగతమభ్యర్చ్య స్వాగతేన ఆహతం ముని. మృగాలు, పక్షులు, అక్కడ ఉండేటువంటి లేళ్లు కానీ పశువులు పశుపక్ష్యాదులు కానీ అన్నీ కూడా భరద్వాజ మహర్షి ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉంటే అవి కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న వాటిలాగా భరద్వాజ మహర్షిని అనుసరించాయి. అంటే అవన్నీ కూడా రాముణ్ణి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చాయి. రామం ఆగతం అభ్యర్చ్య, రాముని గొప్ప అతిథిగా, ప్రియమైన అతిథిగా అవన్నీ కూడా స్వాగతేన ఆహా. ఆ రకంగా మహర్షి స్వాగతాన్ని పలికాడు. హాయిగా ఉండి ప్రతిగృహ్యత తావర్చాం, ఆ భరద్వాజ మహర్షి ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించిన తరువాత ఉపవిష్టం సరాఘవం భరద్వాజ అబ్రవీద్వాక్యం ధర్మయుక్తమిదంత. ఆతిథ్యమంతా పూర్తయింది. రామచంద్రమూర్తి వాటిని స్వీకరించిన తరువాత ప్రత్యేకంగా కూర్చుని ఉపవిష్టం సరాఘవం రాముడు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు భరద్వాజ మహర్షి. చిరస్య ఖలు కాకుత్స్థ పశ్యామి త్వాం ఇహాగతం సుతంతమ మయాచేదం నివాసనమకారణం. చాలా కాలం తర్వాత చూచావు అన్నాడు. చాలా కాలం తర్వాత చూచానంటే ఇంతకుముందు రాముడిని చూచినట్టే కదా. చాలా కాలం తర్వాత నేను చూడమైంది అంటే రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఘట్టములలో చాలా సందర్భాల్లో భరద్వాజాది మహర్షులంతా వచ్చారు. ఇక్కడ ఆనాడు రాముడు సేవించిన వారు, ఇక్కడ రాముడిని గుర్తుపట్టి కదా పిలిచాడు. ఇక్కడ రాముడు అంటే ఇప్పుడు తెలిసినవాడు ఈ మహర్షి. అయోధ్యలో జరిగేటువంటి సంఘటనలన్నీ భరద్వాజ మహర్షి దాదాపుగా తెలిసిన సంఘటన. ఇక్కడ శృతం చేయవ, నాకు అన్ని తెలుసయ్యా రామా, ఏం జరిగిందో అయోధ్యలో ఇవన్నీ నాకు తెలుసు. శృతం తవ మయాచ ఇదం నివాసనమక, అకారణంగా నీకు ఏర్పడ్డ ఈ వనవాసం సంగతి నాకు తెలిసినదే. అవకాశో వివిక్తోయం మహానద్యో సమాగమే పుణ్యశ్చ రమణీయశ్చ వసతు ఇహ భవాన్ సుఖం. చాలా గొప్ప ప్రాంతం ఇది, ఆతిథ్యం కదా. చిరువాడు వెళ్ళిపోవడం లేదు కదా, ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పడం కనీస మర్యాద కదా. చక్కటి ప్రాంతం ఇది, నదుల యొక్క సంగమం ఇది. పుణ్యశ్చ రమణీయశ్చ, చాలా పుణ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అలా అని ఏదో భయంకరంగా ఉంటుంది, చాలా అందంగా ఉంటుంది, పవిత్రంగా ఉంటుందయ్యా, ఇక్కడే మీరు ఉండండి అని చెప్పాడు. ఏమముక్తస్తు వచనం. భరద్వాజ మహర్షి యొక్క మాట విన్న తర్వాత ప్రత్యువాచ శుభం వాక్యం. రామచంద్రమూర్తి కూడా రామ సర్వహితే రత, రాముడు మాట్లాడుతాడు. సర్వహితే రత, అందరి యొక్క హితము యందు అనురక్తుడైన రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ నేను ఉండకూడదు అని చెప్పడంలో రాముడి యొక్క ఆంతర్యం. భగవన్ ఇత ఆసన్న పౌరజాన పదోజన సుదర్శమిహం మాం ప్రేక్ష్య మన్యేహం ఇమమాశ్రమం. నీ ఆజ్ఞతో కనుక నేను ఇక్కడ ఉంటే జనపదాలకు దగ్గరగా ఉన్నా కదా, నేను ఇక్కడ ఉన్నానన్న వార్త తెలిస్తే కనుక ప్రతి వాళ్ళు కూడా క్యూ కట్టి దర్శనం కోసం వస్తారు. వాళ్ళంతా వస్తుంటే జనపదాల వాళ్ళు, అయోధ్యల వాళ్ళు వీళ్ళంతా వస్తుంటే నీ ఆశ్రమంలో ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంటుందయ్యా. కాబట్టి ఆగమిష్యతి వైదేహీ మాంచాపి ప్రేక్షకో జన అనేన కారణేన అహం ఇహ వాసన్న రోచయే. నన్ను చూడ్డానికి వస్తారు. ఇప్పటిదాకా సీత అంటే ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా, అసూర్యం పశ్య కదా. సీత అంతఃపురం దాటి బయటికి రాని సీత అడవిలోకి వచ్చింది.
సీతమ్మ కూడా వచ్చింది కానీ నాకంటే సీతను చూడడానికి కూడా జనం బాగా వస్తారయ్యా. కానీ ఈ జనంతో నీ ఆశ్రమానికి ఒక పవిత్ర ప్రశాంతతకు ఆటంకం కలిగే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండడానికి తగను, ఇక్కడ నేను ఉండే అవకాశం లేదు. ఏకాంతే పశ్య భగవన్ ఆశ్రమస్థానముత్తమం రమేత ఎత్ర వైదేహి సుఖార్హా జనకాత్మజ. మేము సుఖంగా ఏకాంతంగా ఇలా జనపదాలకు దూరంగా మీకెవరికి ఆటంకం కలిగించని రీతిలో ఎక్కడ సీతమ్మ తల్లికి బాగుంటుందో, సీతమ్మకి ఎక్కడ బాగుంటుందో అక్కడ ఒక ప్రదేశాన్ని చెబితే గనక అక్కడ ఉంటాము అని చెప్పాడు. రాఘవస్య తతో వాక్యం అర్ధగ్రాహకం అబ్రవీత్. చాలా యుక్తియుక్తంగా రాముడు మాట్లాడాడు. నిజం కదా, పొరపాటుగా నేను ఇక్కడ ఉండు అంటే ఉండిపోయాడు. రామాయణ కథలా సాగదు. రామాయణ కథ సాగాలంటే రాముడు ఇక్కడ ఉండకూడదు, వెళ్ళాలి, అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అదిగాక రాముడు చెప్పిన మాటలో ఉండే అర్ధగ్రాహకం అంటే ఒక విధానం. ప్రధాన ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి భరద్వాజ ఆశ్రమంలో ఇక పైన జనసంచారం ప్రారంభమైతే మళ్ళీ ప్రశాంతం దెబ్బతింటుంది. నా ఒక్కరి వల్ల ఈ ఆశ్రమాల్లో ఉండే మహర్షుల యొక్క తపస్సులకు భంగం కలుగుతుంది. ఇవన్నీ గుర్తించి రాముడు ఎంత బాగా మాట్లాడాడు. అర్ధగ్రాహకం అని అంటారు. అందుకే రాముడు మాట్లాడడానికి ముందు వాల్మీకి సర్వహితే రతః, అందరి హితము ఎందు ఒక అనురక్తుడైన రాముడు ఇలా మాట్లాడాను. ఇది గమనించిన భరద్వాజుడు ఆనందించను. అది రాముడి యొక్క మాటల్లో ఉండే ధర్మయుక్తత. ఆ రకంగా ఆనందించాడు. కాబట్టి దశక్రోశ ఇతస్తాత గిరి ఎత్ర నివత్స్యసి మహర్షి సేవిత పుణ్య సర్వత సుఖదర్శన. ఇక్కడి నుంచి 10 క్రోశుల దూరం కనుక వెడితే రామ, అక్కడ ఒక గొప్ప పర్వతం ఉన్నది. అది మహర్షి సేవిత. చాలా మంది మహర్షులు అక్కడ తపస్సులు చేసిన వారు ఇప్పుడు లేరు. మహర్షి సేవిత అంటే అర్థం, ఇది వరకు తపస్సులు చేసి ఉన్నారు. కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళితే నీ వల్ల ఆటంకం ఎవరికీ ఉండదు, నీ ఒక్కడమే ఏకాంతంగా ఉంటావు. అడిగావు కదా, ఇది వరకు మహర్షులు తపస్సు చేసిన చోటు కాబట్టి అది గొప్ప స్థలం, అని అక్కడ మీరు వెళ్ళి ఉండండి అంటూ ఒక ప్రాంతాన్ని సూచన చేస్తున్నాడు. గోలాంగూలానుచరిత వానరక్ష నిషేవిత చిత్రకూట ఇతి ఖ్యాత గంధమాదన సందీప. ఆ ప్రాంతానికి ఆ పర్వతానికి చిత్రకూటము అని పేరు. గోలాంగూల అనుచరిత, చాలా పెద్ద పెద్ద కొండముచ్చులు, కోతులు ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవి. అంటే అర్థం, కోతులు కొండముచ్చులు ఉన్నాయి అంటే మీకు ఫలమూలాలకు ఇబ్బంది లేదు లెక్క. కోతులు ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫలాలు కందమూలాలు ఉంటాయి కదా, ఉంటాయి. అంటే గోలాంగూల అనుచరిత అంటే కోతులు బాగా సంచరించే ప్రాంతము అంటే మీకు ఎలాంటి లోటు ఉండకుండా ఉంటుంది అని సూచన చేసినట్లు లెక్క. ఆ రకంగా చిత్రకూట ఇతి ఖ్యాత, దానికి చిత్రకూటం అని పేరు. గంధమాదన సన్నిభ, అది గంధమాదనంతో, గంధమాదన పర్వతం, ఆ పర్వతం నిండా కోతులే ఉంటాయి. ఆ కోతులకి ప్రత్యేక పర్వతం. ఆంజనేయ స్వామి అక్కడే కదా ఉంటాడని చెప్తాను. అలాంటి పర్వతం ఎంత గొప్పదో చిత్రకూటం కూడా అంత గొప్పదయ్యా. అక్కడ చిత్రకూట పర్వతానికి వెళ్ళవలసింది. యావతా చిత్రకూటస్య, అది ఎంత గొప్పది అంటే చిత్రకూట పర్వతం యొక్క గిరి శిఖరాలు కనుక దూరంగా చూచినా కూడా మనస్సులో ఎలాంటి పాప సంకల్పము ఎవరూ చెయ్యరు. నా కళ్యాణాది సమాధత్తే న పాపే కురుతే మనః. యావతా చిత్రకూటస్య నరః శృంగాని అవేక్షతే. చిత్రకూట పర్వతం యొక్క శిఖరాలు చూస్తే ఎవరికి మనస్సులో పాపపు సంకల్పం కలగదు. అక్కడ కళ్యాణాన్ని సమాధత్తే, అన్ని కళ్యాణాలే జరుగుతాయి అని చెప్పాడు. ఇది తర్వాత రాబోయే కథకు సూచన. తర్వాత రాబోయే భరతాదులంతా వస్తారు కదా, దానికి సూచనగా వాల్మీకి ప్రయోగించిన ప్రయోగం కాదు, భరద్వాజ మహర్షి చెప్పినటువంటి మాట. ఋషయః తత్ర బహవః విహృత్య శరదాం శతం తపసా దివమారూఢాః కపాల శిరసాసః. చాలా గొప్ప పర్వతం అని చెప్పా కదా. ఆ పర్వతం మీద చాలా మంది మహర్షులు విహృత్య శరదాం శతం 100 ఏళ్ల పాటు తపస్సులు ఆచరించి తపసా దివమారూఢాః, స్వయంగా వాడు వైకుంఠాన్ని పొందారయ్యా. దివం అనే పదమునకు వైకుంఠమనే అర్థం. మహర్షులు గొప్ప తపస్సు చేసిన తర్వాత స్వర్గలోకానికో లేకపోతే ఇంకో లోకానికో వెళ్ళరు. గొప్ప తపస్సు, నిష్కామమైన తపస్సు ఎప్పుడు కూడా పరమపదాన్ని, పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి లోకాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాత ఇక్కడ దివం అంటే పరమ వ్యోమ ప్రాప్తవంత అంట.
పరమవ్యోమ అంట. అలాంటి లోకాన్ని పొందారయ్యా. కానీ కపాల శిరసా సహా అంటే కపాల శిరస్కులే పొందారు. అంటే అక్కడ పూర్తిగా వాళ్ళు అక్కడ వారు జీవితాన్ని వదిలిపెట్టేస్తే ఆ వదిలిపెట్టిన జీవితం సశరీరంగా వాళ్ళు ప్రాణాన్ని స్వర్గ వైకుంఠాన్ని పొందినంత గొప్పతనంగా పొందారు. కపాల శిరసాస అంటే కపాల మోక్షములు జరగకుండా ఉండేటట్టుగా. అంటే వాళ్ళకి పూర్తిగా ఈ బ్రహ్మరంధం నుండి ప్రయాణం సాగిన తప్ప, అర్చిరాది ప్రయాణం సాగిన తప్ప వేరే ప్రయాణం సాగకుండా ఉండే గొప్ప కొండ, అంటే పవిత్రమైన కొండ. ఆ కొండ మీద మీరు ఉంటే మీ యొక్క లక్ష్యం కూడా ఉన్నతమైన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది అని చెప్పడానికి అది ఒక సూచన. ప్రవివిక్త వహమ్మన్యే తం వాసం భవత సుఖం ఇహవా వనవాసాయ వస రామమయా సహ. ప్రవివిక్త వహమ్మన్యే చాలా బాగుంటుంది రామ అక్కడ ప్రాంతం. కాబట్టి అక్కడ మీరు ఉండడానికి అవకాశం చాలా ఉంటుంది. అక్కడ ఉండండి. తం వాసం భవత సుఖం, నీకు సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇహవా వనవాస, లేదా ఇక్కడ ఉంటానంటావా ఇక్కడ ఉండు, అక్కడ ఉంటానంటావా అక్కడ ఉండు, అక్కడ బాగుంటుంది, ఇక్కడ నీకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. రాముడిని చిన్న పరీక్ష పెట్టేట్టుగా పెట్టాడు. భరద్వాజ మహర్షి రాముడికి పెట్టిన చిన్న పరీక్ష భరతుడికి పెద్ద పరీక్ష పెడతాడు. అది భరతుడి యొక్క సందర్భంలో మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి అన్నాడు రాముడు భరద్వాజ మహర్షి, రామ మయా సహా ఇక్కడే నాతో పాటు ఇక్కడే ఉంటానంటావా ఉండు, లేదా అక్కడ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ ఉంటానంటావా అక్కడ వెళుదువు గాని అని చెప్పాడు. సరామం సర్వకామైస్తం భరద్వాజ ప్రియాతిథిం సభార్యం సహజ భ్రాత్ర ప్రతిజగ్రాహ ధర్మవితు. అలాగా రామచంద్రమూర్తిని గొప్ప ప్రియమైన అతిథిగా పాటించి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చి భరద్వాజ మహర్షి ధర్మాన్ని పాటించారు. ఆ తర్వాత తస్య ప్రయాగే రామస్య తం మహర్షి ఉపేయుష ప్రసన్నా రజనీ పుణ్య చిత్రాహ కథయత కథా. ఆ రాత్రి సాయంకాలం అయిపోయింది. అక్కడే సంధ్యావందనాలు ఆచరించుకున్నారు. ఆచరించిన తర్వాత మహర్షి ఉపేయుష, మహర్షి సమీపంలోనే రామచంద్రమూర్తి పడుకుని మహర్షితో కబుర్లు చెబుతూ చాలా కథలు విన్నాడు. చిత్రమైన కథలన్నీ భరద్వాజ మహర్షి ఆ రాముడికి చెప్పాడు అన్నాడు. సీతా తృతీయ కాకుత్స్థ, సీతతో కలిపి అంటే సీత లక్ష్మణ సహితుడై రాముడు భరద్వాజముని యొక్క ఆశ్రమంలోనే పడుకున్నాడు, ఆయన కుటీరంలోనే పడుకున్నాడు. అక్కడే భరద్వాజ మహర్షి చెబుతూ ఉంటే వీళ్ళ ముగ్గురు విన్నారు. పరిశ్రాంత సుఖోచిత భరద్వాజ ఆశ్రమే రమ్యే తాం రాత్రి అవసత్ సుఖం. చాలా ఆనందంగా గడిపారు ఆ రాత్రిని, సుఖంగా గడిపారు. ప్రభాతాయాంతు రజన్యాంతు భరద్వాజముపాగమతు ఉవాచ నరశార్దూల మునింజ్వలిత తేజసం. తెల్లవారిన తర్వాత భరద్వాజ మహర్షి వీళ్ళకంటే ముందే లేస్తాడు. మహర్షి కదా, ఆయన తపస్సును ఆచరించుకుంటున్నాడు, సంధ్యా అనుష్ఠానాలు. వీరంతా లేచి వీళ్ళ కాలకృత్యాలు పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ భరద్వాజ మహర్షి సమీపానికి వచ్చారు. రాత్రి శర్వరీ భగవన్నద్య సత్యశీల తవాశ్రమే ఉషితాస్మ ఇహ వసతి అనుజానాతు ఓ భవాన్. రాముడు చాలా మర్యాదగా శర్వరీ రాత్రినంతా కూడా సత్యశీల సత్యమే శీలముగా కలిగినటువంటి భరద్వాజ మహర్షి తమ ఆశ్రమే ఉషితాహ, ఇక్కడ మేము గడిపామయ్యా. ఇహ వసతి అనుజానాతు, నువ్వు చెప్పిన వసతికి వెళ్ళడానికి మాకు అనుజ్ఞనివ్వలసినది అని రామచంద్రమూర్తి ప్రార్థించాడు. రాత్రియాంతు తస్యాం వ్యుష్టాయాం భరద్వాజ అబ్రవీదిదం మధుమూల ఫలోపేతం చిత్రకూటం వ్రజేతిహ. ఇక్కడ భరద్వాజుడు చెప్తున్నాడు, రాత్రి నీ వల్ల నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా గడిచింది అని చెప్పిన తర్వాత, రామ ఇక్కడి నుంచి నువ్వు చిత్రకూటానికి వెళ్ళు. మధు మూల ఫలోపేతం, చక్కటి తేనె, తాగడానికి తేనె, మధుక రసము, అలాగే ఫలమూలములు కందాదులన్నీ దొరికేటువంటి ప్రాంతం అది, మీరు సుఖంగా వెళ్ళండి అంటే మళ్ళీ సూచన చేశాడు. ఇకపైన నువ్వు ఫలమూలాదులతోనే ఉండవలసి ఉంటుంది అని భరద్వాజుడి యొక్క ఆజ్ఞ వంటిది అవుతుంది. ఇంతకుముందు భరద్వాజుని దగ్గర రాముడు సంకల్పాన్ని చేశాడు, ఇవే తిని ఉంటా అన్నాడు. అక్కడ భరద్వాజ మహర్షి ఏం చెప్పాలా, అలాగే ఉండు అని చెప్పాల. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఇక్కడి నుంచి మీరు అలాగే జాగ్రత్తగా ఋషి యొక్క ధర్మాన్ని పాటించి ఉండండి అని చెప్పాడు. ఆ రకంగా
చిత్రకూటం వ్రజ ఇతిహ, చిత్రకూటానికే వెళ్ళి ఉండండి అని ఏమాత్రం మొహమ్మాట పడకుండా భరద్వాజుడు ఇక్కడ ఉండమంటారా ఇక్కడ ఉంటావా అక్కడ ఉంటావా అని అడిగాడు భరద్వాజ మహర్షి. రాముడు ఎక్కడ ఉండాలో ఆజ్ఞాపించండి అన్నాడు. అంతే తప్ప అక్కడికి వెళతానని రాముడు అన్నా. ఇక్కడ అన్నమాట తమాషాగా రాముడు అన్నమాట, ఉషితాస్మ ఇహ వసతిం అనుజానాతు, ఇప్పుడు మీరు నాకు వసతిని అనుగ్రహించండి అన్నాడు. అంటే ఇక్కడే ఉండమంటారా, ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తా, కాదు అక్కడే ఉండమంటారా, అక్కడే ప్రయత్నం చేస్తా అన్నాడు రాముడు. రాముడు ఇంకా తెలివిగా మాట్లాడు. భరద్వాజ మహర్షి ఇక్కడ ఉంటావా అక్కడ ఉంటావా అని. రాముడు ఏం చెప్పాలి, ఇక్కడే ఉంటానో అక్కడ ఉంటానని చెప్పాలి. అలా కాదు, మీరు ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడ ఉంటా అన్నాడు రాముడు. అప్పుడు అయితే అక్కడే ఉండు అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఉండ అనేది భరద్వాజుడికి సమ్మతం కాదు, రామచంద్రమూర్తికి సమ్మతం కాదు. అడవిలోకి వెళ్ళడమే సమ్మతం తన ముందు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి. కాబట్టి వాల్మీకి వ్రజ ఇతి హ, భరద్వాజ మహర్షి అంత గొప్పగా చెప్పాడు. మొహమాటంగా అయినా ఇక్కడే ఉండు రామా అనకుండా అక్కడ వెళ్ళిపో అన్నాడే అని భరద్వాజ మహర్షి హ అని వాల్మీకి వర్ణించాడు. వాసం మౌపైకం మన్యే తవ రామ మహాబల నానానగ గణోపేత కిన్నరోరగ సేవిత మయూర నాదాభిరుత గజరాజ నిషేవిత గమ్యతా భవతాశైల చిత్రకూటస్య విశ్రుత. చాలా అందమైనటువంటి గణములతో నిండి ఉంటుంది. కిన్నర జాతికి చెందినటువంటి దేవతలంతా కూడా దాన్ని సేవిస్తూ ఉంటారు. ఉరగ సేవిత, జాగ్రత్త, అక్కడ పాములు కూడా ఉంటాయి. కిన్నర ఉరగ సేవిత, అనేక రకాల నాగజాతుల వాళ్ళు, కిన్నర జాతుల వాళ్ళు అంతా కూడా తిరిగేటట్టుగా ఉంటుంది. నెమళ్ళ యొక్క నాదంతో చాలా బాగుంటుంది. గజరాజ నిషేవిత అంటే ఒక్కొక్క ఉపమానము ఒక్కొక్క దానికి సంకేతం. ఎక్కడైతే ఏనుగులు ఉన్నాయి అని చెప్తారో అక్కడ నీటి వసతి బాగుంటుంది లెక్క. ఎక్కడైతే కోతులు ఉన్నాయని చెప్తారో అక్కడ కందమూలాలకి లోటు ఉండదని లెక్క. ఎక్కడైతే మయూరనాదాలు కలుగుతాయని చెప్తారో అక్కడ వర్షాదులకు అతివృష్టి అనావృష్టులు లేకుండా బాగుంటుంది లెక్క. ఇవన్నీ సూచనలు అంటారు. కావ్యంలో ఒక కవి ఆ సూచన ప్రకారంగా ఆ ప్రాంతం ఎంత గొప్పదో చెప్తాడు. అంటే నీటి వసతి కలిగి ఉండి, కందమూలాల సమృద్ధి కలిగి ఉండి, ఎప్పుడు కూడా కరువు కాటకం పొందనటువంటి ప్రాంతం అది అని చెప్పడం కోసం ఇన్ని విశేషణాలు వేస్తారు. అక్కడ హాయిగా ఉండొచ్చయ్యా. విచరంతి వనాంతే అస్మిన్ తాని ద్రక్ష్యసి రాఘవ. ఇలాగా చక్కటి పశుపక్ష్యాదులను సేవిస్తూ సీతమ్మ తల్లికి ఆనందం కలిగించాలన్నావు కదా, సీతమ్మకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఆ ప్రాంతం ఉంటుంది అని చెప్పి సరిత్ ప్రశ్రవణ ప్రస్థాన్ దరీ కందర నిర్జర చరత సీతయా సార్ధం తన్నిష్యతి మనస్తవ. సరిత్ ప్రశ్రవణ స్థాన్, అందమైనటువంటి నదులు ఉన్నాయి. ప్రశ్రవణాలంటే పైనుంచి కారే జలపాతాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. దరీ కందర నిర్జర, మీరు ఎక్కడా ఒక చిన్న కుటీరం కట్టుకుంటే కుటీరం సమీపంలోనే చిన్న చిన్న పిల్ల కాలువల్లాగా వచ్చి మీకు నీటి వసతికి ఇబ్బంది ఉండదయ్యా, అలాంటి స్థితిలో ఉంటుంది అది. కాబట్టి సీతయా సార్ధం, సీతమ్మతో కలిసి నువ్వు హాయిగా ఆనందిస్తూ ఉంటే మనస్తవ, నీ యొక్క మనస్సు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ప్రహృష్ట కోయిష్టిక కోకిలస్వరై వినాదితం తం వసుధాధరం శివం మృగైశ్చ మత్తైశ్చ బహుభిశ్చ కుంజరై సురమ్యమాసాద్య సమావస ఆశ్రమం. అంటే ప్రహృష్ట కోకిలలు చాలా అందంగా కూస్తూ ఉండే ప్రాంతం అది. అంటే కోకిలలు ఉన్నాయి అంటే ఫలములు ఉండేటువంటి ప్రాంతం అది చెప్పినట్టు. వినాదితం వసుధాధరం శివం, ఏ రకంగా చూసినా చాలా పవిత్రమైన పుష్కలమైన సర్వసమృద్ధమైనటువంటి పర్వతమది. కాబట్టి మృగముల చేత మత్తై బహుభిశ్చ కుంజరై, అంటే ఏనుగులన్నింటి చేత కూడా సురమ్యమాసాద్య, చాలా అందంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆశ్రమ ప్రాంతంలో నీవు ఉండవలసింది అంటూ అయోధ్యాకాండలో 54వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. ఏమమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం బద్ధవస్తు వ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధత.
లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లాస్ట్కి పోయింది.